what do you call it, tab. I'm trying to do the presentation from my tab. So you're able to see the screen? Yes, Yes, Prabhuji. If you're able to hear me, then I think we're good. If you're able to see the screen and if you're able to hear me, I think we should. Hare Krishna. So let's start with prayers. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjanasalakaya Chakshurunmilitam Yenam Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitanscha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bhakto Jagamate Gopesa Gopika Kanta Adha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavani Vrishabhanusute Namami Hari Vacha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Patitanam Vaishnavibhyo Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatyasam Tato Jaimudhire Nastapaya Shabhadreshu Yam Bhagavate Bhagavati Uttamasloke Tir Bhavati Naitikri Raya Vasudevaya Vati Nanaya Gopakumara Vindaya Namo Namaha Mahavadhanyaya Krishna Prema Pradharite Hare Krishna Chaitanya He Gaurache Namaha Namah Pankajanaaya Pankajamaline Namah Pankajanaaya Namaste Pankajangriye Namo Brahmanyaya Devaya Go Brahmanyaya Hitaya Cha Jagat Hitaya Krishnaya Vindaya Namo Namaha Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitinamine Namaskar Saraswati Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Asatya Deshatarine Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Nityananda Sri Dvaita Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Rama 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 Hare 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 Mukun karoti vachram pangam lagayate Tamaham Vande Sri Guru Dinataram Ramananda Madhavam Sri Chaitanya Ishwaram
పవిత్రో పవిత్రో వా సర్వాస్తగతో అవస్థగతోపి వా యస్మరేత్ యస్మరేత్ పుండరీకాక్షం సబాహ్యాభ్యంతరశుచిః శ్రీ శ్రీ విష్ణు విష్ణు శ్రీ విష్ణు శ్రీ విష్ణు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ప్రభు మాతాజీ దండత్ ప్రణామ్. హౌ ఇస్ ఎవ్రీబడి? ఈ రోజు టెంపుల్లో పుష్పాభిషేకం ఉందేమోనమ్మా. డిడ్ ఎనీబడి గో బాస్టన్ టెంపుల్? I think Sujata Mata is there right now. Okay. All right. So where are we? In the 4th chapter, we completed up to 33 శ్లోక, right? So 34 నుంచి 42 శ్లోకాలు, the last section of this chapter. You said like, the chapter, ఈ chapter 5 sections కి డివైడ్ చేసుకుంటే ఆఖరి సెక్షన్ 34 నుంచి 35 జ్ఞాన సముపార్జన పద్ధతులు, జ్ఞానాన్ని ఎట్లా సంపాదించాలి, వాటి ఫలితాలు, దాని తాలూకు ఔన్నత్యము. అంటే సో జ్ఞానము గొప్పదా త్యాగము గొప్పదా అని దానికి చెప్పుకుంటూ భగవంతుడు సరే కర్మ గొప్పదా జ్ఞానంతో సంబంధించిన త్యాగము గొప్పదా అంటే శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడికి జ్ఞానం వలన త్యాగము చేసే అర్హత ఉన్నప్పటికీ కర్మ చేయవాలను అని చెప్పుకొచ్చారు. కాబట్టి సో ఆ కర్మ అనేది ఎట్లా చేయాలో చెప్పుకొచ్చారు. ఆ కర్మ యజ్ఞము ద్వారానే కర్మ ఫలిస్తుంది అని చెప్పుకొచ్చారు. అయితే ఆ యజ్ఞము కూడా, యజ్ఞం అంటే కర్మ అంటే యజ్ఞం బేసికలీ, రైట్? సో అది కూడా ఆ కర్మని జ్ఞానము ద్వారా చేయాలి అని చెప్పుకొచ్చారు. అయితే ఆ జ్ఞానాన్ని ఎట్లా పొందాలి? ఆ జ్ఞానము పొందే ప్రక్రియలో గురువు తాలూకు ఔన్నత్యం ఏమిటి, గురువు నుంచి ఆ జ్ఞానం ఎట్లా పొందాలి అన్నది ఈ సెక్షన్ బేసికల్ గా. సో దేర్ ఆర్ 3 things, రైట్? ఒకటి, ద సీకర్, బేసికలీ పీపుల్ లైక్ us that who are wanting to practice spiritual path, like ఆధ్యాత్మిక మార్గంలోకి వెళ్దాము అనుకున్న మనలాంటి వ్యక్తులు. అయితే ఆధ్యాత్మిక మార్గము అన్న జ్ఞానము ఈ కాకుండా ఈ జ్ఞానాన్ని ఇవ్వగలిగే వ్యక్తి గురువు. ఈ మూడిటి మధ్య ఉన్న సంబంధము మనము ఈ 10 శ్లోకాల్లోని, ఈ ఆఖరి 8-9 శ్లోకాల్లోని చూడగలుగుతాం. సో ఈ సెక్షన్ మళ్ళీ మనం డివైడ్ చేసుకెళ్తే 34వ శ్లోకము, జ్ఞానాన్ని పొందుటకు గురువుకు దండ ప్రణామం ఆచరించి వినయముగా ప్రశ్నించి సేవలు నర్పించవలను. ఇది మళ్ళీ మన పాపులర్ శ్లోకం, శ్రీల ప్రభుపాదులు ప్రతి చోట కోట్ చేస్తుంటారు, తద్విందు ప్రణిపాతేన. సో ఆ శ్లోకం 34. 35 నుంచి 38 జ్ఞానము వలన ఎటువంటి గుణాలను మనం పొందుతాం అంటే మళ్ళీ సుగుణాలను పొందుతాం. ఎటువంటి సుగుణాలను పొందుతాం అంటే మనిషి మంచి వ్యక్తి కింద అవుతాడు అని కాదు, మనిషి ఎటువంటి పర్పస్ కోసం మానవ జన్మ వచ్చిందో ఆ పర్పస్ సఫలీకృతం అవుతుంది. అంటే ఆ పర్పస్ సఫలీకృతం అవ్వడం కోసం వచ్చే గుణాలు సుగుణాలు అని చెప్పుకొస్తారు. అంటే మనిషి భక్తి మార్గంలో వెళ్ళడానికి జ్ఞానము తాలూకు రోల్ ఏమిటి అన్నది మనం 35 నుంచి 38 శ్లోకాల్లో చూస్తాం. 39 నుంచి 42 శ్లోకాల్లోని జ్ఞానము పొందుటలో నమ్మకము యొక్క పాత్ర, మళ్ళీ జ్ఞానము పొందువారెవరు, పొందలేని వారెవరు అని ఈ విషయాల్ని, అంటే అందరికీ జ్ఞానము, అందరికీ కూడా మోక్షం కావాలి అనిపిస్తుంది. ఆ మోక్ష మార్గానికి మనకి ముందు ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి. ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న తర్వాత దానికోసం మనం ప్రయత్నం చేయాలి. ఆ ప్రయత్నంలో భాగంగా గురువు దొరకాలి. గురువు దొరికిన తర్వాత sorry, can you see my screen or no? Can you see my face? Sharing my video. Sorry. సో జ్ఞానము సంపాదించిన తర్వాత మనకి ఆ మార్గంలో నిలబడగలగాలి, ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో నిలబడగలగాలి. దాని తాలూకు ప్రయోజనాలు ఏమిటి అన్నది మనం ఆఖరి సెక్షన్ లో చూస్తాం. విత్ దట్ లెట్స్ స్టార్ట్ విత్ ద 4.34 శ్లోక. తద్వేది ప్రణిపాతే. I think I did turn the video off or what did I do? Can you see me? Yeah, Guru. We can see you, Prabhuji. తద్విద్ది ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయా ఉపద్యక్షంతే జ్ఞానం
జ్ఞానిన తత్వదర్శినః. ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుని సమీపించి సత్యము నెరుగట కొరకై ప్రయత్నింపు. వినయపూర్వకంగా ప్రశ్నించి అతనికి సేవ చేయము. ఆత్మదర్శులు తత్వమును దర్శించిన వారొకటిచే నీకు జ్ఞానమును ఉపదేశిస్తారు. గురువు తాలూకు ఇంపార్టెన్స్, జ్ఞానాన్ని సంపాదించడంలోని గురువు తాలూకు ఇంపార్టెన్స్ ఏంటో మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. మళ్ళీ ఆ గురువు నుంచి జ్ఞానం ఎలా వస్తుందయ్యా అంటే దానికి కావాల్సిన లక్షణాలు ఏమిటి, రిక్వైర్మెంట్స్, ప్రీరిక్విజిట్స్. తద్విద్ది ప్రణిపాతేనా పరిప్రశ్నేన సేవయ. తద్విద్ది ప్రణిపాతేన అనగా వివిధ యజ్ఞములకు సంబంధించిన జ్ఞానము విద్ది తెలుసుకుని ప్రయత్నించి ప్రణిపాతైన ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుని సమీపించడం ద్వారా పరిప్రశ్నైన వినయపూర్వకమైన ప్రశ్నల ద్వారా సేవ చేయడం ద్వారా. అంటే గురువుని ఎట్లాగా అంటే జ్ఞానం రావడానికి లక్షణాలు ఏమిటయ్యా అంటే గురువుని సేవ చెయ్యాలి. ముందు గురువుకి సేవాభావంతో మాత్రమే గురువుని సమీపించగలగాలి. అంటే మనకి ఇక్కడ జనరల్ గా ఏం జరుగుతుంటుందంటే యాక్చువల్ గా ఇలాంటి ప్రవచనాల సెక్షన్స్ లోని జనాలు వస్తారు. ఎందుకు వస్తారయ్యా అంటే నాకు తెలిసినది కరెక్టా కాదా వ్యాలిడేట్ చేసుకోవడం కోసం వస్తారు. జనరల్ గా జనాలందరికీ కూడా ఆధ్యాత్మిక చింతన అనేది ఉంటుంది. మొట్టమొదటి జీవితంలో ఫేస్ చేసే చిన్న కష్టం దగ్గర నుంచి ఆధ్యాత్మిక చింతన అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆ ఆధ్యాత్మిక చింతనకి ఒక ఫ్రేమ్ వర్క్ ఫామ్ అయిపోతుంది. ఆ ఫ్రేమ్ వర్క్ ఫామ్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ ఫ్రేమ్ వర్క్ లోకి సెట్ అయ్యే గురువు కోసం వెతుకుతూ ఉంటారు తప్పితే అది కాదయ్యా జ్ఞానం తెచ్చుకోవడానికి లక్షణాలు. ఏం చేయాలయ్యా అంటే ముందు శరణాగతి పొందాలి. గురువుకి శరణాగతి పొంది వినయపూర్వకంగా ప్రశ్నించాలి. అంటే గురువుకి తెలుసా లేదా టెస్ట్ చేయడానికి ప్రశ్నించడం కాదు, నాకు తెలియని విషయాన్ని చెప్పగలడు గురువు అన్న భావంతో ప్రశ్నించగలగాలి. అప్పుడు మాత్రమే ఆ జ్ఞానము మనకి కరెక్ట్ గా అందగలుగుతుంది. ఆధ్యాత్మికాచార్యుని సమీపించి కేవలము సత్యము నెరుగటి కొరకే ప్రయత్నింపము అంటే ఆయన్ని టెస్ట్ చేయడం కోసం కాదు. నువ్వు ఒక గురువు దగ్గరికి వెళ్లాల్సింది కేవలము నీ అభివృద్ధి, నీ వృద్ధి, నువ్వు పురోగతి చెందాలి, నువ్వు ఆధ్యాత్మికంగా ఎదగాలి, దానికోసం నీకు సత్యం తెలియాలి అన్న భావంతో మాత్రమే ఆధ్యాత్మికాచార్యుని దగ్గరికి వెళ్ళాలి. వినయపూర్వకంగా ప్రశ్నించాలి. అతనికి సేవ చేస్తూ అతని మన్నను పొందగలగాలి. అప్పుడు గురువు నుంచి వచ్చే ప్రతి మాట కూడా ఆత్మదర్శులు తత్వమును దర్శించిన వారు ఒకటి నీకు జ్ఞానమును ఉపదేశిస్తారు. అప్పుడు గురువు నుంచి వచ్చే ప్రతి మాట కూడా అది జ్ఞానము రూపంలోని, సత్యమైన జ్ఞానము రూపంలోని నువ్వు అభివృద్ధి చెందడానికి, నువ్వు ముందుకు వెళ్ళడానికి, ఆధ్యాత్మికంగా ముందుకు వెళ్ళడానికి ఉపయోగపడుతుందయ్యా అని శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు అర్జునుడికి చెప్తున్నాడు. మనం మొదట్లోంచి చూస్తే అర్జునుడు కృష్ణుడిని నువ్వు నా గురువు అన్న భావంతోనే సరెండర్ అవుతాడు. ఇక్కడ మళ్ళీ శ్రీకృష్ణుడు చెప్తున్నాడు అట్లా సరెండర్ అయ్యి సేవ చేసిన నాడు మాత్రం. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ శ్లోకం ప్రభు చేసిన మాత్రం. ఎందుకంటే ఎవరిని పడితే వాళ్ళని మనం గురువుగా స్వీకరించకూడదు. స్వీకరించిన తర్వాత ఆ వ్యక్తికి ఎట్లా సేవ చేస్తే అంటే ఎట్లాగా మన మోడ్ ఆఫ్ అవర్ మైండ్, మన మైండ్ ఏ మోడ్ లో ఉంటే ఆ సరెండర్ మోడ్ లో ఉంటే మాత్రమే జ్ఞానం మనకి వస్తున్నది అనేది మనం గ్రహించగలగాలి. రైట్. దీనికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి భాష్యం చూసి మళ్ళీ వద్దాం కావాలంటే. ఆత్మానుభూతి మార్గము నిస్సందేహముగా కఠినమైనది కనుక తన నుండియే వచ్చుచున్నట్టు ప్రామాణిక గురు శిష్య పరంపరలోని ఆధ్యాత్మికాచార్యుని సమీపింపమని భగవంతుడు ఉపదేశిస్తున్నాడు. గురు శిష్య పరంపర సిద్ధాంతమును అనుసరింపకుండా ఎప్పుడును ప్రామాణికుడైన ఆధ్యాత్మికాచార్యుడు కాజాలు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడే పరమ ఆచార్యుడు. అట్టి భగవాను నుంచి వచ్చుచున్న పరంపరలోనున్నవాడే ఆ ఆదిదేవుని ఆదేశమును యథాతథముగా తన శిష్యులకు అందజేయగలడు. మూర్ఖులైనట్టి కపటను చేయనట్లు తమ ఊహాగానముల ద్వారా ఎవరు ఆధ్యాత్మిక అనుభూతిని పొందజాలరు. ధర్మంతో సాక్షాత్ భగవత్ ప్రణీతం. ధర్మ మార్గం భగవానునిచే స్వయముగా నిర్దేశింపబడినది అని భాగవతంలో తెలుపుతున్నది. కనుక మానసిక ఊహాగానములు లేక శుష్క వాదనములు మానవుని సరి అయిన మార్గం వైపుకు నడుపజాలవు. సో మళ్ళీ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకు చెప్తున్నారు ఎటువంటి వ్యక్తిని మనం గురువుగా స్వీకరించాలయ్యా అంటే ఆ గురువు ఒక పరంపరకి చెందినవాడై ఉండాలి. ఒక పరంపరానికి చెందినవాడే అయి ఉండాలి. అంటే
సో మళ్ళీ మనం మొదట్లో చెప్పుకున్నాము 4 పరంపరలు ఉన్నాయి అని. ఆ గురువు ఏదో ఒక పరంపర నుంచి వచ్చి ఉండాలి. 4 పరంపరలు ఏమిటయ్యా అంటే బ్రహ్మ సాంప్రదాయము, రుద్ర సాంప్రదాయము, కుమార సాంప్రదాయము, శ్రీ సాంప్రదాయం 4 సాంప్రదాయాలు ఉన్నాయి. మరి దాని గురించి కొంచెం డిస్కస్ చేద్దాము ఈ సెక్షన్ పర్పట్ అయిపోయిన తర్వాత. అయితే ఈ 4 సాంప్రదాయాల నుంచి వస్తున్న వ్యక్తి మాత్రము ప్రామాణిక గురు శిష్య పరంపరలో ఎందుకు అంటే గురు శిష్య పరంపర గురించి ఎందుకు అంత ఎంఫసైజ్ ఇస్తున్నామంటే, మనం ఈనాడు గురువు కింద స్వీకరించిన వ్యక్తి ఒకనాడు శిష్యునిగా తన గురువుకి అదే విధముగా సేవ చేసి ఉన్నాడు. ఆ సేవ చేసి ఉండడం వలన ఆ గురువు నుంచి అతని జ్ఞానాన్ని పొందగలిగాడు. వీళ్ళందరికీ మనం అలా హైరార్కీల్ గా చూసుకువెళ్తే, మీ దగ్గర భగవద్గీత పుస్తకం ఉంటే అందులో ఫస్ట్ చాప్టర్ ముందు లెఫ్ట్ సైడ్ ఈ గురు పరంపరలో నుంచి వచ్చిన శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ నుంచి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి వరకు వచ్చిన లిస్ట్ అంతా ఉంటుంది. గురువు ఎవరికి ఎవరు గురువు అన్న లిస్ట్ అక్కడ కనబడుతూ ఉంటుంది. సో సో వీళ్ళందరూ కూడా ఒక తరం తర్వాత ఒకరికి ఈ జ్ఞానాన్ని అట్లాగా గురు శిష్య బంధంలోని తీసుకుంటూ ఒకరి తర్వాత ఒకరికి పాస్ ఆన్ చేసుకుంటూ వచ్చారు. ఈ ప్రతి గురువు కూడా తన గురువుకి ప్రతి శిష్యరికం చేసి సేవ చేసి ఆ నాలెడ్జ్ ను పొందుకుంటూ వచ్చారు. అంతేగాని వీళ్ళు ఎక్కడా కూడా ఊహాగానాలు చేయకుండా భగవంతుని మాటని యథాతథంగా చెప్పుకుంటూ మన దాకా తీసుకొచ్చారు. ఎందుకంటే 2 విషయాలు ఇక్కడ జరుగుతున్నాయి. ఒకటి, వాళ్ళు తమ గురువుకి ఎటువంటి కండిషన్స్ లేకుండా సేవ చేయడము. 2, భక్తులు అవ్వడం వలన, శ్రీకృష్ణుడు భక్తులు అవ్వడం వలన ఆయన చెప్పిన మాటని మనకి క్లియర్ గా చెప్పగలుగుతున్నారు. ఎందుకంటే ధర్మంతో సాక్షాత్ భగవత్ ప్రణీతము, ధర్మ మార్గము భగవానునిచే స్వయంగా నిర్దేశింపబడింది. అట్లే స్వాతంత్రముగా చేయబడి శాస్త్రాధ్యాయము చేత ఎవ్వరూ ఆధ్యాత్మిక పురోగతిని సాధింపలేరు. మనం గురువుకి సరెండర్ అవ్వకుండా ఆధ్యాత్మికంగా పురోగతిని సాధించాము అనుకుంటే అది జరిగే పని కాదు. నా అంతటి నేను నాలెడ్జ్ నేర్చుకుంటాను అంటే అది జరిగే పని కాదు. అట్లీస్ట్ నా విషయంలో కూడా అలాగే ఉండేది. మొదటి నుంచి కూడా ఇది నేను ఆ పుస్తకం చదివి నేర్చుకోగలను, ఈ పుస్తకం చదివి నేర్చుకోగలను అనుకునేవాడిని. ఇంట్లో పుస్తకాలు అక్యుములేట్ అయ్యేవి తప్పితే మైండ్ లోకి ఒకటి ఎక్కేది కాదు. ఇట్ టుక్ మీ a lot of time to understand that I needed guru basically. So after that I started my efforts. Said one day probably I'll be successful. So this is what our journey should be, right? కనుక ప్రతి ఒక్కరూ జ్ఞానమును పొందుటకై తప్పక ప్రామాణికుడైన ఆధ్యాత్మికాచార్యని సమీపించి సంపూర్ణ శరణాగతిని పొంది ఆయనకి ఎట్టి అహంకారము లేకుండా శ్రద్ధతో అల్ప సేవకుల వలె సేవింపవలెను. వాస్తవునకు ఆత్మదర్శి అయిన ఆధ్యాత్మికాచార్యుని సంతృప్తే ఆధ్యాత్మిక జీవనపు పురోవృద్ధికి గల రహస్యము. శరణాగతి మరియు పరిప్రశ్నల సమ్మేళనమే ఆధ్యాత్మిక అవగాహనకు తగిన సాధనం. శరణాగతి పరిప్రశ్నల సమ్మేళనము. ఇట్స్ ఆల్వేస్ గుడ్ టు ఆస్క్ క్వశ్చన్స్. ఇట్స్ నెవర్ మనం హెసిటేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎప్పుడు హెసిటేట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుందయ్యా అంటే శరణాగతి లేనప్పుడు మాత్రమే. శరణాగతి ఉన్నంత కాలం కూడా ప్రశ్నలు అడగడానికి ఎప్పుడు కూడా హెసిటేట్ చేయకూడదు. ఎందుకంటే దెర్ ఇస్ నెవర్ ఏ రాంగ్ క్వశ్చన్, దెర్ మైట్ బి ఏ రాంగ్ ఆన్సర్, బట్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ నెవర్ రాంగ్ బేసికలీ. ఎందుకనగా శరణాగతి మరియు సేవ లేకుండా ఆధ్యాత్మికాచార్యుని ప్రశ్నించే ప్రశ్నలు నిష్ప్రయోజనములు మరియు శక్తిహీనములు కాగలవు. ప్రతి ఒక్కరు అంటే మనకి ఆ సరెండర్ లేకపోతే గురువు చెప్పిన మాట కూడా మనకి ఎక్కదు సరిగ్గా. దిస్ ఇస్ నాట్ ఓన్లీ ఒక్క ఫిలాసఫీ గురించే కాదు, క్లాస్ రూమ్ లో కూర్చున్నా సరే, ఇఫ్ యు డు నాట్ హ్యావ్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ ద టీచర్, ఐ డోంట్ థింక్ వాట్ ఎవర్ ద టీచర్ ఇస్ టెలింగ్ యూ కెన్ టేక్ ఇన్. గురువు మీద మనకి సదభిప్రాయము లేకపోతే ఆ గురువు చెప్పే మాట మనము పట్టించుకోలేము, ఎక్కదు మన మైండ్ లో. ప్రతి ఒక్కరూ ఆధ్యాత్మికాచార్యుడు చేయు పరీక్షలు ఉత్తీర్ణుడు కావాలి. సహజముగానే శిష్యుని అందరి శ్రద్ధను గమనించిన ఆధ్యాత్మికాచార్యుడు వెంటనే అతనికి నిజమైన ఆధ్యాత్మిక అవగాహన కలిగినట్లుగా ఆశీర్వదించారు. ఈ శ్లోకమున గట్టిగా అనుసరించుట మరియు వ్యర్థ ప్రశ్నలవి నిరసింపబడినవి. ప్రతి ఒక్కరూ ఆధ్యాత్మికాచార్యుల నుండి వినయముతో కూడి శ్రవణము చేయటమే కాకుండా వినయము, సేవ, పరిప్రశ్నలతో జ్ఞానం యొక్క స్పష్టమైన అవగాహన కూడా పొందవలసింది. ప్రామాణికుడైన ఆధ్యాత్మికాచార్యుడు తన స్వభావ రీత్యా సహజముగానే శిష్యుని పట్ల దయను కలిగి ఉండదు. కనుక శిష్యుడు అణకువతో సదా సేవ చేయుట కొరకే సిద్ధపడినప్పుడు అతని ప్రశ్నలు మరియు జ్ఞానబోధల యొక్క ఆధాన ప్రధానములు పరిపూర్ణత్వమును పొందగలవు.
అర్థమవుతుంది కదమ్మా. సో సో ఈ మనకు నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఈ శ్లోకం నుంచి మనకి నేర్చుకోవాల్సింది జ్ఞానము తాలూకి ఇంపార్టెన్స్ ఆల్రెడీ చాలా శ్లోకాల్లో చెప్పుకున్నాము. అయితే ఆ జ్ఞానాన్ని సంపాదించే మార్గము తాలూకు ఇంపార్టెన్స్, అందులో గురువు తాలూకు ఇంపార్టెన్స్, ఆ గురువుని ఎట్లాగా ఆ గురువుతో ఎట్లా బిహేవ్ చేయాలి అన్నది చెప్పుకొచ్చారు. కేవలము జ్ఞానాన్ని తెలుసుకుందాము అన్న భావనతోనే గురువు దగ్గరికి వెళ్ళాలి. ఆ గురువుని అట్లా సేవించగలగాలి. ఆ గురువుని ప్రశ్నించాలి. ఆ గురువు ఆ జ్ఞానం తెలిసిన వ్యక్తి కాబట్టి, తత్వదర్శనం చేసుకున్న వ్యక్తి కాబట్టి, ఆత్మదర్శనం తత్వమును దర్శించిన వారు అయిన వ్యక్తులు కాబట్టి జ్ఞానాన్ని మనకు ఉపదేశిస్తారు అని చెప్పి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మళ్ళీ మనకి చెప్పుకొస్తున్నారు. సో సో మనం ఎస్ఎస్ఆర్ సెషన్ లో అయితే ఇదంతా డిస్కస్ చేస్తాం. గురువుకు ఉండాల్సిన లక్షణాలు. సరే, మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాము 4 సాంప్రదాయాలు. ఈ 4 సాంప్రదాయాలు ఆ ఎవరెవరు వాటికి ఆచార్యులుగా నిలబడ్డారు. ఇలాగా గౌడీ సాంప్రదాయంకి వస్తే మనము ఈ రోజు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, వారి గురువు గారు సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ గారిని చూడొచ్చు. అలాగే రామానుజాచార్యుల వారు శ్రీ వైష్ణవ సాంప్రదాయము, మధ్వాచార్యుల వారు బ్రహ్మ సాంప్రదాయం చేస్తూ నిలబెట్టడం కోసం ప్రయత్నించారు. విష్ణు స్వామి వారు రుద్ర సాంప్రదాయాన్ని, నింబార్కాచార్యుల వారు కుమార సాంప్రదాయాన్ని నిలబెట్టడానికి నిలబెట్టారు మనకి బేసికల్ గా. మళ్ళీ గురువుకు ఉండాల్సిన లక్షణాలు. ఐ నో దిస్ ఈస్ because the context has come, let us discuss little bit about what a guru should be and what the guru's quality should be. గురువు ఎప్పుడు కూడా శాస్త్రాల్లోంచే మాట్లాడతాడు. అతను శాస్త్రాల్లోంచి తన సొంత వ్యాఖ్యాన్ని సృష్టించడు. దేవుని అసలు శాస్త్రాన్ని పక్కకు పెట్టడు. అంటే కేవలము దేవుడు చెప్పిన మాటనే తను మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాడు తప్పితే తన సొంత వ్యాఖ్యానాన్ని ఎప్పుడు సృష్టించడు. మరి అందరు గురువులు ఒకే మాట చెప్తున్నారండి అంటే ఎస్, అందరు గురువులు ఒకే మాట చెప్తారు. ఎగ్జాంపుల్స్ మారుతూ ఉండొచ్చు. సందర్భంగా అక్కడున్న ఆడియన్స్ ప్రకారము, వాళ్ళ తాలూకా కాన్షియస్నెస్ ప్రకారము ఎగ్జాంపుల్స్ మారుతూ ఉండొచ్చు. బట్ బాటమ్ లైన్, ద నాలెడ్జ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ గోయింగ్ టు బి ఎగ్జాక్ట్లీ ద సేమ్. వాళ్ళు గురువు చెప్పింది మాత్రమే రిపీట్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు. గురువు సమయము, ప్రదేశము, పరిస్థితుల మీద ఆధారపడి సంపూర్ణ జ్ఞానాన్ని వెల్లడిస్తాడు. భక్తి యొక్క నియంత్రణ సూత్రాలపై గురువు ఎప్పుడు రాజీ పడడు. సో ఎగ్జాంపుల్స్ మారుతూ ఉంటాయి, కానీ ద కోర్ ప్రిన్సిపల్స్, ద ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్, గురువు విల్ నెవర్ చేంజ్. గురువు ఎల్లప్పుడూ దేవుని భక్తి సేవలో నిమగ్నమై ఉంటాడు. భగవంతుని ఎలాగ ఆరాధించాలో గురువు తన శిష్యులకు బోధిస్తుంటాడు. ఎందుకంటే గురువు తాను తెలుసుకున్నాడు. ఆధ్యాత్మిక చింతన అంటే భగవంతుని తెలుసుకుని భగవంతుడు చెప్పిన ధర్మాన్ని పాటిస్తూ భగవద్ ముక్తి పొందడానికి ప్రయత్నించాలి అనేది. అదే మాటని శిష్యులకి తాను చేస్తూ చూపిస్తూ నేర్పిస్తారు. గురువు ఎప్పుడు భగవంతుడి సేవలోనే ఉంటారు తప్పితే మరొక నాయకుడి సేవలోనో, మరొక రాజకీయ నాయకుడి సేవలోనో, మరొక ప్యాట్రన్ సేవలోనో ఉండడు. వాళ్ళందరూ కూడా గురువుకు సమానమే. ఎందుకంటే గురువు తాను నిజమైనది ఆధ్యాత్మిక చింతనలోనే ఉండాలి అన్న సంగతిని గ్రహిస్తాడు కాబట్టి అదే శిష్యులకు నేర్పుతాడు. గురువు తన శిష్యులకి దేవుని యొక్క గుర్తులు వెల్లడిస్తాడు. తనని తాను ఎప్పుడు దేవుడిగా ప్రకటించుకోడు, లేదా అతన్ని దేవుడిగా గుర్తించడానికి కూడా ఎవరిని అనుమతించాడు. సో ఎవరైనా సరే నేను దేవుణ్ణి అని చెప్పిన వ్యక్తిని మనం గురువుగా స్వీకరించడానికి వీలు లేదు. అలాగే మనం గురువుని మనము భక్తితోని మీరు భగవంతునితో సమానముగా మనం చెప్తే గురువు దాన్ని ఒప్పుకోకూడదు. ఒప్పుకున్న వ్యక్తి ఎప్పుడు కూడా గురువు కాలేడు అని చెప్పి మనము ఈ సూత్రాలన్నీ కూడా భాగవతం నుంచి డిఫరెంట్ టాపిక్స్ లోని, డిఫరెంట్ చాప్టర్స్ లోని చెప్పినవన్నీ కూడా మనము గురువు తాలూకు లక్షణాల కింద మనం ఇక్కడ చెప్పుకొస్తున్నాం. గురువు భగవంతుని స్వచ్ఛమైన భక్తుడు. గురువు బ్రహ్మచర్యను పాటించి తన శిష్యులకు ఇంద్రియాల నియంత్రణని నిర్దేశిస్తాడు. తాను ముందు ఎగ్జాంప్లిఫైడ్ గా ఉంటాడు. ఇంద్రియాలను ఎట్లా నియంత్రించాలో గుర్తించి తన శిష్యులకు నేర్పుతాడు. గురువు తన శిష్యులకి మోక్షాన్ని అందించి భగవంతుని వద్దకు తీసుకువెళ్లే బాధ్యతను తీసుకుంటాడు. దట్స్ ద హైయెస్ట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ దట్ ఏ గురు టేక్స్. దీక్ష గురువు ఎవరయ్యా అంటే తాను శిష్యుడికి తన శిష్యుడిని భగవంతుడి దగ్గరికి తీసుకువెళ్ళగలను అని ఒక ఛాలెంజ్ గా తీసుకుని, ఛాలెంజ్ గానే కంటే దానిని ఒక కార్యము కింద తీసుకుని శిష్యుని ఉద్ధరించాలి అన్న భావంతోని, ఉద్ధరించాలి అన్న బాధ్యతతోని
తన శిష్యునిగా స్వీకరిస్తాడో అటువంటి వ్యక్తులను మాత్రమే మనం గురువులుగా తీసుకోవాలి. గురువు దేవాది దేవుడు మాత్రమే తన ప్రభువుగా భావిస్తాడు. మరియు ఏ దేశంలో నాయకుడైనా ధనవంతుడైనా ఈ నిర్ణయాన్ని ప్రభావితం చేయలేదు. ఎంత గొప్ప మనం భక్తుల కథలు చూసినా సరే, భక్తుల కథలు ఎస్పెషల్లీ లైక్ పోతన వాళ్ళు లాంటి వాళ్ళు భాగవతాన్ని రచించి రాజు అడుగుతాడు తనకి అంకితం ఇవ్వమని. ఇది శ్రీరామునికి తప్పితే వేరొకరికి అంకితం ఇవ్వలేను, ఎంత ఎదురికాన్నైనా నేను తీసుకుంటాను కానీ నాకు భగవంతుడికే అంకితం ఇది అని చెప్పి నిలబడగలిగిన వ్యక్తులు చాలా మంది ఉన్నారు. అటువంటి వ్యక్తుల్ని మనం గురువుగా స్వీకరించాలి తప్పితే ఎవరిని పడితే వాళ్ళని గురువుగా స్వీకరించడానికి వీలు లేదు. గురువు అంటే అష్టాంగ యోగ గురువు లేదా తత్వవేత్త ఏమీ కాదు. గురువు తన శిష్యుడికి భక్తి యోగ అనగా భక్తి సేవను బోధిస్తాడు. అటువంటి వ్యక్తి మాత్రమే గురువు. గురువు శిష్యుని భక్తుల సేవలోని, దేవాది దేవుని సేవలోని, కష్టాల్లో ఉన్న జీవులకి దైవ జ్ఞానాన్ని బోధించే పనిలోని నిమగ్నపరుస్తాడు. సాధారణ ప్రజల ఆకర్షణ పొందడానికి గురువు ఎప్పుడు చౌకైన అద్భుతాలు చేయరు. గురువు యొక్క నిజమైన అద్భుతం భౌతికంగా కలుషితమైన హృదయాన్ని భక్తి మార్గంలోనికి మార్చడమే. గురువు మ్యాజిక్స్ చేయడానికి కాదు, మ్యాజిక్స్ చేసేవాళ్ళు గురువులు కాదు. గురువు చేయాల్సిన గొప్ప కార్యం ఏమిటయ్యా అంటే మనుషులని భక్తి మార్గంలోకి తీసుకెళ్లడమే. భౌతికంగా కలుషితమైన హృదయాన్ని ప్రేరేపించి దాంట్లో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ తీసుకొచ్చి, దాంట్లో ఒక స్పందన తీసుకొచ్చి, మార్పు తీసుకొచ్చి భక్తి మార్గంలోకి చేర్చడమే. మన శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి విషయంలో ఇదే చూస్తాము. వెస్ట్రన్ ప్రపంచం అంతా కూడా హిప్పీలతో తయారైనప్పుడు అటువంటి వ్యక్తులని ఇది కాదయ్యా, ఇది కాదు మీకు సరైన మార్గము, ఇంతకంటే అప్పట్లోని డ్రగ్స్ తీసుకుంటే వేరొక కాన్షియస్నెస్ లో ఉంటాము అన్న భావంతో ఉండేవారు. సో ఆ విధంగా ఆ టైంలోని వియట్నాం వార్ ఆ టైంలోని ఆ డ్రగ్స్ తీసుకుని గవర్నమెంట్ ని ఎదిరించడానికి మనకు గొప్ప శక్తి వస్తుంది, మనం గొప్ప కాన్షియస్నెస్ లో ఉంటామన్న భావనలో ఉండేవారు. కానీ దానికి బానిసలైపోయి వాళ్ళ జీవితాన్ని నాశనం చేసుకునే స్థితికి వెళ్ళిపోయారు. ఆ సమయంలోని శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్పుకొచ్చారు వీళ్ళకి, ఇది కాదు మీ కాన్షియస్నెస్ ని పెంచాలి అంటే, మీ ఆనందాన్ని పెంచగలడానికి వేరొక మార్గం ఉన్నది. దాన్నే భక్తి మార్గము, కృష్ణ కాన్షియస్నెస్. కృష్ణుడి భజనలోనే మీరు ఇంతకంటే ఎక్కువ ఎస్టెస్సీని పొందగలరా, ఇంతకంటే ఒక గొప్ప ఆనందాన్ని పొందగలరా అని చెప్పగానే వాళ్ళు విన్నారు, ప్రయత్నించారు. జార్జ్ హ్యారిసన్ లాంటి వాళ్ళు అప్పుడు గొప్ప రోల్ మోడల్స్ గా ఉండి వాళ్ళు ఎప్పుడైతే దీనిని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్పిన దాన్ని ఆస్వాదించగలిగారో అదే మాటను వాళ్ళు చెప్పేసరికి అందరూ దాన్ని పాటించగలిగారు. అట్లాగా ఎంతో దిగజారిపోయారు, మామూలు సమాజంలో దిగజారిపోయారు అనుకున్న వ్యక్తులను ఆయన భక్తులుగా మార్చగలిగారు. అది గురువు చేయగలిగిన ఒక అద్భుత కార్యం మాత్రమే. అది అంటే ఎంత గురువు సరెండర్ అయి ఉంటాడో భగవంతుడికి చెప్పడం కోసం నేను చెప్తున్న ఎగ్జాంపుల్ అది. వేద శాస్త్రాల్లో పేర్కొన్నట్లుగా గురువు భగవంతుని ఆరాధిస్తాడు. మళ్ళీ తనకు నచ్చినట్లుగా భగవంతుని ఆరాధించే పద్ధతిలో ఉండడు గురువు. ఎట్లాగైతే శాస్త్రంలో ఏం చెప్తున్నారో ఆ విధంగా మాత్రమే ఆరాధిస్తాడు. మీరు చూస్తే ఏ ఇస్కాన్ టెంపుల్ కి ప్రపంచంలో వెళ్ళినా సరే సేమ్ స్కెడ్యూల్ ఫాలో అవుతారు, సేమ్ ప్రొసీజర్ ఫాలో అవుతూ ఉంటారు. 5:30కి ఈ హారతి, 8:30కి ఈ హారతి, 12:30కి ఈ హారతి, 4 గంటలకి ఈ హారతి, 8:30కి ఈ హారతి. ఇట్లాగా ఈ ప్రొసీజర్ అంతా కూడా మనకి భాగవతంలోని గ్రంథాల్లో చెప్పిన విధంగానే తనకి ఫాలో అవుతూ ఉంటారు. గురువు తనకి దేవుని కృప ఉందని గొప్పగా చెప్పుకునే తత్వవేత్తగా వెల్లడించడు. అతని సాంప్రదాయంలో గురువుకు నిత్య సేవకుడు. అతను తన యజమాన్యాన్ని వేద జ్ఞానం మీద ఎప్పుడూ చూపడు. సో వేదాలు నాకు గొప్ప జ్ఞానాన్ని ఇచ్చాయి, నేను గొప్ప జ్ఞానిని అని ఎప్పుడు కూడా తను భావించుడు. వేద జ్ఞానం వలన నేను నా గురువుకి నిత్య సేవకుడిని అవ్వగలిగాను అన్న దానినే అనే వాళ్ళ శిష్యులకి డిమాన్స్ట్రేట్ చేస్తారు తప్పితే తాను వేదాల మీద యాజమాన్యత్యాన్ని ఎప్పుడు చూపడు. గురువు అందరికీ దాన ధర్మాలు చేసేవాడో లేదా ఆరోగ్య వైద్యుడో కాదు, తప్పిపోయిన జీవుల ఆధ్యాత్మిక చైతన్యాన్ని పునరుద్ధరించడము అతని ప్రధాన లక్ష్యము. అంటే ఒక చారిటబుల్ ఆర్గనైజేషన్ స్థాపించగలిగిన వ్యక్తిని మనం గురువుగా తీసుకోవచ్చా అంటే, గురువు చారిటీ రన్ చేయడము, వేరొక మానవ సేవ చేయడము, ఇవన్నీ కూడా not the right qualifications for calling to be called as a guru, because the fundamental reason to be called as a guru is to take devotees, to make devotees, to take common people to God basically. తప్పిపోయిన జీవుల తాలూకు ఆధ్యాత్మిక చైతన్యాన్ని పునరుద్ధరించడమే అతని
ప్రధాన లక్ష్యం. సో ఈ క్వాలిఫికేషన్స్ అన్ని సాటిస్ఫై అయిన వ్యక్తిని మాత్రమే మనం గురువు కింద స్వీకరించాలి. ఇవాళ రేపు ఎంతో మంది ఉన్నారు మనకి ఇంటర్నెట్ లోని దాంట్లోని మనం చూస్తున్నాం, సోషల్ మీడియాలోని తమని తాము గురువులుగా డిక్లేర్ చేసుకున్న వ్యక్తులు, తమను తాము భగవాన్లుగా డిక్లేర్ చేసుకున్న వ్యక్తులు. కానీ వాళ్ళు ఇవి పాటించకపోతే మనము వాళ్ళ దగ్గర నుంచి సరైన తత్వజ్ఞానాన్ని తెలుసుకోలేము, సరి అయిన ఆధ్యాత్మిక చింతన మార్గంలోకి వెళ్ళలేము. అది అని ఎంఫసైజ్ చేయడానికి ఈ 2 స్లైడ్స్ నేను తీసుకురావచ్చి పెట్టడం జరిగింది. ఎవరికైనా ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయమ్మా? నెక్స్ట్ శ్లోకానికి వెళ్దామా? హరే కృష్ణ. Shall we move or does anybody have any questions? ముప్పై 35వ శ్లోకం ఎవరు చదువుతారు? చదువుతానమ్మా. చదువు. హరే కృష్ణ. 35వ శ్లోకం. యజ్ఞాత్వా న పునర్మోహం ఏవం యాస్యసి పాండవ ఏన భూతాన్యశేషాణి ద్రక్ష్యస్యాత్మన్యదో మయి. అనువాదం. ఆత్మదర్శి అయిన మహాత్ముని నుండి యథార్థ జ్ఞానమును పొందినప్పుడు మరలా నీవెప్పుడును ఇట్టి మోహములకు గురి కావు. అట్టి జ్ఞానముచే సమస్త జీవులు పరమాత్మ అంశలే అనియు లేక వేరు మాటలో అవి అన్నీను నాకు సంబంధించినవిగా తెలుసుకుందువు. అరే మయి మీన్స్ నాకు, రైట్? ఓకే. ఆత్మదర్శి అయిన మహాత్ముని నుండి యథార్థ జ్ఞానమును పొందినప్పుడు, సో వెన్ యూ హ్యావ్ రియలైజ్ ద ట్రూ నాలెడ్జ్, మరల నీవెప్పుడు కూడా ఇట్టి మోహమునకు గురి కావు. అర్జునుడు ఒక మోహంలో ఉన్నాడు. ఏంటయ్యా మోహము అంటే, చేస్తున్నది మంచా కాదా, ఇదంతా కూడా పాపానికి దారి తీస్తున్నది, ఇది దీనిలో సుఖం లేదు అన్న మోహానికి, ఇది నా వాళ్ళని చంపుతున్నాను, వీళ్ళ దగ్గర నేర్చుకున్న నాలెడ్జ్ తో వీళ్ళనే చంపాల్సి వస్తున్నది, ఇవన్నీ ఆయనకి కలత చెందే విధంగా తయారు చేశాయి. ఆత్మదర్శి అయిన మహాత్ముని నుండి యథార్థ జ్ఞానమును పొందినప్పుడు అంటే మనకి 9వ అధ్యాయంలో మళ్ళీ శ్లోకం వస్తుంది. ఈ జ్ఞానము తాలూకా ఇంపార్టెన్స్ చెబుతూ, రాజవిద్య రాజగుహ్యం పవిత్రమిది ఉత్తమం ప్రత్యక్ష అవగామం ధార్మ్యం అని చెప్పొస్తారు. ప్రత్యక్ష అవగామం ధార్మ్యం అంటే ప్రత్యక్షముగా నువ్వు దీనిని అర్థం చేసుకుంటావు. ప్రతిరోజు నీకు ఎగ్జాంపుల్ కనబడుతూ ఉంటుంది. ఈ జ్ఞానముతోని నువ్వు జీవితాన్ని, ఏ జ్ఞానము? రాజవిద్య రాజగుహ్యం, అంతటి గొప్ప విద్య ఇది. ఈ భగవంతుడు చెప్తున్న మాట. ఈ విద్య నువ్వు నేర్చుకుంటే ప్రతిరోజు కూడా ఇది నీకు ప్రత్యక్షముగా నేర్పుతూ ఉంటుందయ్యా, చూపిస్తూ ఉంటుందయ్యా. అది ఎందుకు ఆ విద్య ఎంత గొప్పది అని అంటే, నువ్వు రోజు తీసుకునే ప్రతి చిన్న డెసిషన్ లో కానీ ప్రతి చిన్న చర్యలోని కూడా దాని తాలూకా ఉనికి చూపిస్తూ ఉంటుంది, ఆ నాలెడ్జ్ తాలూకా ఉనికి, రైట్? సో అటువంటి నాలెడ్జ్ ఇది. ఈ నాలెడ్జ్ నువ్వు ఆత్మదర్శి అయిన మహాత్ముని నుంచి పొందగలిగినాడు, యథార్థ జ్ఞానమును పొందినప్పుడు. సో దేర్ ఆర్ 2 క్వాలిఫైర్స్ హియర్. మహాత్ముడు గురువు ఆత్మదర్శి అయి ఉండే వాళ్ళను, అట్లాగనే నాలెడ్జ్ యథార్థ రూపంలో రావాలను. ఆ జ్ఞానం యథార్థ రూపంలో నువ్వు నేర్చుకోగలిగితే 2 విషయాలు జరగాలి. The knowledge itself has to be very powerful and the teacher himself has to be very powerful. ఎప్పుడైతే ఈ 2 జరుగుతాయో నువ్వు మోహానికి గురి కావు. 3వ అధ్యాయంలో వచ్చేసరికి మనకి 3.39వ శ్లోకం అనుకుంటాను. కర్మ ఇవంతా తెలిసినా సరే మనిషి ఎందుకు కర్మని, సకామ కర్మని నిష్కామ కర్మ చేసుకోలేకపోతున్నాడు, అకర్మ కింద ఎందుకు అవ్వట్లేదు అంటే మోహమే దానికి కారణము అని చెప్పొస్తారు. మోహం వలన మనిషి, తనకున్న కోరిక వలన మనిషి కర్మని నిష్కామం చేసుకోలేకపోతున్నాడు అని చెప్పుకొస్తారు. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? ఆ మోహాన్ని గురి కాకుండా ఉంటావయ్యా అంటే మళ్ళీ మనం కర్మయోగంలోనే ఉన్నాం. ఇంకా నువ్వు కర్మ నిష్కామం అవ్వాలి అంటే కూడా నీకు కావాల్సిన జ్ఞానం రావాలి. ఆ జ్ఞానము ఎవరు పెడితే వాళ్ళు ఇవ్వలేరు. దానికి కావాల్సిన గురువు నుంచి మాత్రమే నువ్వు ఆ జ్ఞానాన్ని నేర్చుకోగలవు. తత్వదర్శి అయిన గురువు నుంచి నువ్వు సేవ చేస్తూ అతని నుంచి ఈ జ్ఞానాన్ని నేర్చుకుంటే నువ్వు మోహానికి గురి కావు. అట్టి జ్ఞానముచే సమస్త జీవులు పరమాత్మ అంశలే అనియు లేక వేరు మాటలో అవన్నీ నాకు సంబంధించినవిగాను తెలుసుకుంటావు.
ప్రతి జీవిలోని కృష్ణ పరమాత్మని చూడగలిగే స్థితికి ఎదుగుతావు. ప్రతి జీవి కూడా పరమాత్మ అంశలేనని, మళ్ళీ ఆ పరమాత్మ నేనేనని, అవి నాకు సంబంధించిన అంశలేనని నువ్వు గ్రహించగలుగుతావు. సో సో ఈ నాలెడ్జ్ ఎందుకు మనల్ని మోహం నుంచి తీసుకురాగలుగుతుందయ్యా అంటే, మనము ఒకళ్ళ మీద ఆధిపత్యం చలాయించే ప్రయత్నం మానుకుంటాం ఆటోమేటిక్ గా. మనం వేరొకళ్ళ మీద సొసైటీలో ఎక్కడ ప్రాబ్లం వస్తుందయ్యా అంటే, ప్రతి చోట కూడా నా మాట మిగతా వాళ్ళ మాట కంటే గొప్ప మాట. నేను వాట్సాప్ ఒక డిస్కషన్ జరుగుతున్నప్పుడు నేను చెప్పిన మాటే ఆఖరి మాట అవ్వాలి అంటే, అందరూ నా మాటను అంగీకరించే స్థితిలో ఉండాలి నా మెసేజ్ అన్న భావనలో ఉంటూ ఉంటాం. చిన్న డిస్కషన్ జరుగుతున్నప్పుడు నలుగురితో మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు కూడా మనల్ని మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ఎక్కువగా మాట్లాడుతూ ఉంటాము. ఎందుకంటే అందరికంటే నేనే ఎక్కువ జ్ఞానవంతుడిని చూపించుకోవడానికి ప్రయత్నం అది బేసికల్ గా. అక్కడున్న సిచ్యువేషన్ మీద ఆధిపత్యం సంపాదించడానికి ప్రయత్నించే మార్గము. ఇది ఎప్పుడు పోతుందయ్యా అంటే, మనము అందరూ పరమాత్మ అంశలే అని గ్రహించగలిగిన నాడు అది యథార్థ జ్ఞానముతో మాత్రమే జరుగుతుంది. ఆదర్శవంతుడైన గురువు దగ్గర యథార్థ జ్ఞానంతో పొందిన నాడు మనము అందరము కూడా, చుట్టూ ఉన్నవాడు ప్రతి ఒక్కరు కూడా పరమాత్మ అంశలేనని, వేరొక మాటలో చెప్పాలంటే అవన్నీ కూడా శ్రీకృష్ణ భగవానికి సంబంధించిన విషయమే అని గ్రహించగలిగిన నాడు మనము భగవంతునితో బంధము చాలా సులభముగా ఏర్పరచుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. దీని ప్రభుపాదుల వారి భాషించు. ఆత్మానుభూతిని పొందిన మహాత్ముల నుండి కానీ, తత్వజ్ఞుల నుండి కానీ జ్ఞానము పొందడం వలన కలిగిన ఫలితము జీవులన్నీ దేవాదేవుడైన శ్రీకృష్ణ అంశలేనని ఎరుగగలిగే. శ్రీకృష్ణుని కంటేను భిన్నమైన జీవన స్థితి గలదని భావనయే మాయా. మా కాదు యా ఇది అనబడడం మాయ. అనే పదం మనకి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు. సో భగవంతుడికి భిన్నమైన జీవన స్థితి కలదు అనుకోవడమే మాయ. మాయ అంటే మనల్ని ఏదో ఒక మభ్య పెట్టే విషయం కాదు. మనల్ని లేనిది ఉన్నట్టుగా చూపించడం విషయమే మనం మాయ అంటాం. వాడు ఏదో మాయ చేస్తున్నాడు అంటే ఇక్కడ లేనిదాన్ని సృష్టించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాడు. కానీ నిజానికి ఆ కాన్సెప్ట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందయ్యా అంటే, భగవంతుడు కానిది ఏదైనా మాయే. భగవంతుడు కానిది ఏదైనా సరే లేనిది ఉన్నట్టు సృష్టించుకొని జీవిస్తున్న విధానంతో సమానము. కొందరు మాకు శ్రీకృష్ణుడితో ఎట్టి సంబంధము లేదనియు, అతడు కేవలం ఒక చారిత్రక పురుషుడని మాత్రమేననియు, మరియు పరతత్వమున నిరాకార బ్రహ్మమని భావించరు. కానీ వాస్తవమునకు భగవద్గీత ఎందుకు చెప్పబడినట్లు నిరాకార బ్రహ్మము శ్రీకృష్ణుని దేహకాంతి అయి ఉన్నది. దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుడి అన్నింటికీ మూల కారణం. బ్రహ్మ సంహిత ఏదో శ్రీకృష్ణుడు ఆ దేవాది దేవుడిని సర్వ కారణములకు కారణుడని చెప్పబడింది. లక్షల కొలది అవతారములు కూడా అతని విభిన్న విస్తారణములై ఉన్నవి. అట్లే జీవులు కూడా శ్రీకృష్ణు విస్తారములే. అయితే శ్రీకృష్ణుడు అట్టి భిన్న విస్తారములకు తన ప్రత్యేక స్థితిని కోల్పోవునని మాయావాద తాత్వికులు తప్పుగా భావిస్తారు. వాస్తవులకు అట్టి భావము స్వభావరీత్యా భౌతికమైనది. భౌతిక ప్రపంచంలో ఏదైనా వస్తువులు భాగములుగా విభజించినచో అది తన మూల స్వరూపమును కోల్పోవునట్టుకు మనకు అనుభవ సిద్ధమైన విషయం. సో భౌతిక ప్రపంచంలో ఏ వస్తువునైనా తీసుకుంటే దాన్ని 2 ముక్కలు చేస్తే 2 హాఫ్స్ అవుతాయి, 4 ముక్కలు చేస్తే 4 హాఫ్స్ అవుతాయి. కానీ పూర్ణత్వం కోల్పోతుంది. కానీ భగవంతుని విషయంలోని కొంత తీసేసిన ఆ భగవంతుని తాలూకు పూర్ణత్వం మాత్రము పోదు. అందుకే మనకి ఈశోపనిషత్తులో కూడా ఆ శ్లోకం ఉంటుంది, భగవంతుని తాలూకు పూర్ణత్వం గురించి చెప్పుకొస్తాం. మనకి ఇంజనీరింగ్ చదువుకున్న పిల్లలందరూ కూడా ఇంజనీరింగ్ యుల్ హ్యావ్ దీస్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్. వాట్ యు కాల్ ఇట్, ఇమాజినరీ సింక్ అంటూ ఉంటాడు, ఇమాజినరీ హీట్ సింక్. అందులోంచి ఎంత హీట్ తీసినా ఇంకా హీట్ ఉంటూ ఉంటుంది అని చెప్పొస్తే ఇక్కడ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ లో వాడుతూ ఉంటారు. సో అట్లాగా భగవంతుడు కంప్లీట్ పూర్ణుడు. అందులోంచి ఒక వ్యక్తిలోంచి కొంత తీసేసినా సరే ఇంకా అతని పూర్ణత్వానికి ఏమీ తేడా రాదు. అటువంటి వ్యక్తి భగవంతుడు. కానీ మాయావాదులు పరతత్వం అనగా ఒకటిని ఒకటితో కలిపినప్పుడు ఒకటితో సమానమనియు, ఒకటి నుండి ఒకటి తీసివేసిన ఒకటితో సమానమో అని ఎరుగుజాలం. కానీ ఆధ్యాత్మిక జగత్తుకు సంబంధించిన సమస్తము ఈ విధంగానే ఉంటుంది.
సో భగవతత్వంలోని ఒకటి ఒకటి కలిపినా సరే భగవంతుడే, ఒకటిలోంచి ఒకటి తీసేసినా సరే ఇంకా ఒకటిగానే మిగులుద్ది. అదే భగవత్తాలు యొక్క పరిపూర్ణత్వము అని మనం గ్రహించాలి. పరతత్వమును గూర్చిన తగిన జ్ఞానము లేనందున మనము మాయచే కప్పబడి శ్రీకృష్ణుడు మనకి ఎట్టి సంబంధము లేదని భావిస్తూ శ్రీకృష్ణుని విభిన్న అంశములను మనము అతని నుంచి విభిన్న అంశమైనను మనం అతని నుంచి భిన్నులము కాము. మనము అన్ని విధాల శ్రీకృష్ణుతో సంబంధం గలవారమే. జీవుల దేహభావమే దేహ భేదములు బాహ్యే గాని వాస్తవములు కాదు. మనమందరూ శ్రీకృష్ణుని సంతృప్తిపరచుట కొరకే ఉద్దేశింపబడి ఉన్నాము. మాయ కారణము గాని అర్జునుడు తన బంధువులతో గల తన తాత్కాలిక దేహ సంబంధములు శ్రీకృష్ణుతో తనకు గల నిత్య ఆధ్యాత్మిక సంబంధము కంటే మిక్కిలి ప్రధానమైనదిగా భావించాను. సో 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 ఎప్పుడైతే భగవంతునితోని ఆ బంధాన్ని మనం ఏర్పరచుకుంటామో అప్పుడు మిగతాదంతా కూడా తాత్కాలిక భౌతిక బంధము అని గ్రహించగలిగే స్థితిలో ఉంటాము. అది గ్రహించలేకపోవడమే మాయ. మాయ అంటే దుర్గా భద్ర ఇవన్నీ మాయకి పేర్లు. ఏం చేస్తుంటుందయ్యా మాయ? త్రిగుణ తత్వానికి ఆధిపత్యం వహిస్తూ ఉంటుంది. త్రిగుణ తత్వం అంటే మళ్ళీ మన సత్వగుణం, రజోగుణం, తమో గుణంతోని 3 రకాల బాధలు పెడుతూ ఉంటుంది. ఏం బాధలు అవి? ఆధ్యాత్మిక, ఆదిదైవిక, ఆది భౌతిక 3 రకాల కష్టాలను పెడుతూ ఉంటుంది. మనకి ఎందుకయ్యా కష్టాలు పెడుతుందంటే కష్టాల ద్వారా మనం భగవంతుని దగ్గర చేయడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటుంది. మనం ఇంకా ఆ కష్టాలని మన ప్రయత్నంతో అధిగమించి ఈ ప్రపంచంలోనే ఇంకా సుఖంగా ఎలా బతకాలా అని ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. కానీ భద్ర చేసే కార్యము అటువంటిది. సో మరి భద్రకి ఆపోజిట్ సుభద్ర. మంచి భద్ర సుభద్ర. బేసికల్ గా సుభద్ర ఏం చేస్తుంది? భక్తితో భగవంతుని దగ్గరికి తీసుకెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తుంటుంది. సో భద్ర మనకి కష్టాలు ఇచ్చి భగవంతుని దగ్గరికి తీసుకెళ్ళడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటుంది. రైట్? ఎనీవే దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ మాయ. సో భగవంతునికి సంబంధం లేని ఏ విషయమైనా మాయ అనేది గ్రహించగలగాలి. అంటే ఈ రోజు పొద్దున్న లేచిన తర్వాత ఏ పని చేస్తున్నా సరే దీనివల్ల నేను భగవంతుడికి ఎంత దగ్గర అవుతాను అని ఆలోచించకపోతే అది మాయ. ఆలోచించినా ఏమీ లేకపోతే అది మాయ. బేసికల్గా అది గ్రహించగలగాలి. భగవానుని నిత్యాంశములుగా జీవుడు నిర్వహింపవలసిన ప్రయోజనం ఒకటి గలదు. ఆయనను జీవులు ఆ ప్రయోజనమునకు అనాది కాలముగా విస్మరించి దేవతలు, మానవులు, మృగములు వంటి భిన్న దేహములలో నెలకొల్పబడి ఉండిరి. భగవానుని దివ్య సేవను విస్మరించుట చేతనే అట్టి వివిధ దేహములు కలుగుచున్నవి. సో 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 మనము భగవంతుని తాలూకా దివ్య సేవను మర్చిపోవడం చేతనే మనకి అన్ని రకాల దేహాలు కలుగుతున్నాయి. ఇది కూడా లాస్ట్ టైం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. దేహాలు మనం దీనిని అహంకారం, మిథ్యా అహంకారము అని చెప్తుంటాం. ఫాల్స్ ఈగో. అహంకారము అంటే కూడా మనం మీనింగ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే అహం ప్లస్ ఆకారము ఇస్ అహంకారం. అహం అంటే నేను, ఆకారం అంటే నా రూపము. నేను నా రూపము అన్న భావంలో ఉన్నంత కాలము మనం మిథ్యాహంకారంలో ఉంటున్నాం, ఫాల్స్ ఈగోలో ఉంటున్నాము. ఆ రూపంలో అంటే నేను నా రూపము అంటే దేహభావంలో ఉన్నంత కాలము కూడా మనము భగవంతుని సేవను మర్చిపోతూ ఉంటాము. దేహభావంలో ఉన్నంత కాలము కూడా రకరకాల దేహాలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. కానీ మానవుడు కృష్ణ చైతన్యం ద్వారా భగవానుని దివ్య సేవ యందు నెలకొనినంతనే ఇటు భ్రాంతి నుంచి విముక్తులకు కేవలము అట్టి శుద్ధ జ్ఞానమును ప్రామాణిక ఆధ్యాత్మికాచార్యుల ద్వారానే పొందగలడు. దానితో జీవులకు కృష్ణునితో సమానమను భ్రాంతి తొలగిపోవును. మరి మన కృష్ణాంశాలమే కదండి, మన కృష్ణుడితో సమానమా అంటే వాటి క్వాలిటీ క్యారెక్టర్ గా మనము కృష్ణుడితో సమానము. కానీ క్వాలిటీలోని సమానము, క్వాంటిటీలో మాత్రము సమానము కాదు. ప్రమాణంలో చూస్తే మనము చిన్న అంశ ఆయన ఒక సముద్రం అయితే మనము అందులోని చిన్న చుక్కలోని భాగము. సో ఆ చిన్న చుక్కకు కూడా ఉప్పుతనం ఉంటుంది, ఆ సెలైనిటీ ఉంటుంది.
కానీ సముద్రం అంత క్వాంటిటీ ఉండదు. అట్లాగనే మనం ఆ చిన్న అంశంలో కూడా భగవత్ తత్వం ఉంది, కానీ భగవంతుడితో సమానము అని అనుకోవడానికి వీలు లేదు. ఆ చిన్న అంశం అయిపోయినా అది భౌతిక అంశంతోని దీంతో సంపర్కం చెందినప్పుడు అది మనం మర్చిపోతున్నాము, గ్రహించలేకపోతున్నాము. అది గ్రహించడం ఒకసారి ఎప్పుడైతే గ్రహించలేకపోవడమే మాయ. ఎప్పుడైతే ఈ మాయ నుంచి బయటపడతామో ఈ చిన్న అంశని భగవంతుని తాలూకా ఇమాజినరీ కంప్లీట్ గా పూర్ణముగా ఉండే ఒక ఉండే తత్వానికి దగ్గరికి తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తున్నామో అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా మాయ నుంచి బయటపడిపోతాము. ఆ కనెక్టివిటీ ఇచ్చే వ్యక్తి గురువు మాత్రమే. ఆ గురువు కోసం మనం ఎట్లా తాపత్రయపడాలో, ఈ జ్ఞానం కోసం అటువంటి గురువు తాలూకు ఇంపార్టెన్స్ ఏంటో మనకి ప్రభుపాదులు ఈ భాషల్లో ఇవ్వడానికి ప్రయత్నించారు. పరమాత్ముడు శ్రీకృష్ణుడు సమస్త జీవులకు పరమ ఆశ్రయుడనియు మరియు అట్ట ఆశ్రయమును విడిచి జీవులు ప్రకృతిచే భ్రాంతి పొందుటి చేత జీవులు తాముకు స్వతంత్రులుగా భావిస్తున్నారని ఎరుగగలిగితే వాస్తవులకు పరిపూర్ణ జ్ఞానము. ఆ కారణమునే వారు భౌతిక దేహబుద్ధి చేత శ్రీకృష్ణుని విస్మరించుచున్నారు. అట్టి మాయామోహిత జీవులు కృష్ణ చైతన్యమునందు నెలకొనినప్పుడు ముక్తి మార్గమునందు నెలకొన్నట్టు వారేనని శ్రీమద్ భాగవతము నిర్ధారించుచున్నది. ముక్తిర్హత్వ నత్య రూప స్వరూపేణ వ్యవస్థితి. శ్రీకృష్ణ భగవాని నిత్య దాసునిగా జీవుడు తన నిజ స్వరూప స్థితి ఎందు నిలిచి ఉండిటియే ముక్తి అనబడును. శ్రీకృష్ణ భగవాని నిత్య దాసునిగా అంటే కృష్ణ చైతన్య మార్గంలో కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ లోని జీవుడు తన నిజ స్వరూప స్థితిని నిజ స్వరూప స్థితిని గ్రహించగలిగిన దాంట్లో నిలబడడమే ముక్తి మార్గము, లేకపోతే మాయా మార్గంలో నిలబడినట్లు. ఇది మనము గ్రహించగలగాలి. శ్రీల ప్రభుపాదులు గారు మళ్ళీ మనకి ఈ భాషలోని ఆ మాట చెప్పుకొస్తున్నారు. భగవంతుడు ఏం చెప్పుకొచ్చారు? ఆత్మదర్శి అయిన మహాత్ముల నుండి యథార్థ జ్ఞానమును పొందినప్పుడు మరల నీవు ఎప్పుడు ఇట్టి మోహానికి గురి కావు. అంటే ఈ మోహానికి ఎందుకు గురి అవుతున్నామయ్యా అంటే మనము భగవంతుడి నుంచి దూరంగా నిలబడిపోవడం వలన. ఎందుకు దూరంగా నిలబడుతున్నాము అంటే భౌతిక తత్వంతో ఈ బంధాన్ని ఏర్పరచుకోవడం వలన దూరంగా నిలబడుతున్నాము. గురువు మనల్ని ఆ మోహంలోంచి బయటికి తీసుకొస్తాడు. అటువంటి జ్ఞానం మనకు ఇవ్వగలిగే వ్యక్తి సరి అయిన గురువు కావాలి. ఆ గురువు నుంచి మనం ఆ జ్ఞానాన్ని తెలుసుకుంటాము. ఎప్పుడైతే తెలుసుకుంటామో అప్పుడు ఆధ్యాత్మికంగా భగవంతుని దగ్గరికి చేరే ప్రయత్నం చేస్తాము. ఇది ఈ శ్లోకం తాలూకా అర్థం. ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయమ్మా? ఎనీథింగ్ ఎనీబడి వాంట్స్ టు డిస్కస్? ఇస్ దట్ క్లియర్ ఆర్? హరే కృష్ణ. వినబడుతుందమ్మా? వినబడుతుందమ్మా. We have no questions. I don't have any questions. Hare Krishna. So, who wants to read next shloka? 6వ శ్లోక చదువుతారమ్మా? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాద ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ మధ్యాహ్న ప్రణామం. చదవండి. 6వ శ్లోకం. అపి చేదసి పాపేభ్యః సర్వేభ్యః పాపకృత్తమః సర్వే జ్ఞానప్లవేనైవ వృజినం సంతరిష్యసి. అనువాదము. ఒకవేళ నీవు పాపాత్ములందరిలోకి పరమ పాపిగా భావింపబడినను దివ్య జ్ఞానమనే నౌకలో స్థితుడమైనచే దుఃఖసాగరమును దాటగలుగుదు. హరే కృష్ణ. నువ్వు పాపాత్ములందరిలోని పాపిగా భావింపబడిను దివ్య జ్ఞానం అనే పడవ యందు స్థితుడు అయినచో దుఃఖ సముద్రమును దాటగలవు. సో పాపాత్ములందరిలోనే పరమ పాపి. సో అయినా సరే ఒకవేళ ఈ జ్ఞానాన్ని అంటే ఇక్కడ జ్ఞానము తాలూకా పవర్ ఎటువంటిదయ్యా అంటే నేను ఎంతో పాపిని అని భావించిన వ్యక్తికి కూడా ఈ దుఃఖ సముద్రమును దాటించగలదు. వాట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ఇస్ ద పవర్ ఆఫ్ దిస్ నాలెడ్జ్. సో పాపి అన్నవాడు ఎవడు పాపి అవుతాడు? భగవంతుడికి దూరంగా నిలబడ్డవాడు పాపి అయిపోతున్నాడు. భగవంతుడికి దూరంగా నిలబడినప్పుడు పాపాత్ముడు అవుతున్నాడు. పాపాత్ముడు భగవంతుడికి దూరంగా ఉంటాడు. వాడి జ్ఞానాన్ని గ్రహించలేడు. అటువంటి వ్యక్తికి కూడా ఇటువంటి స్థితిలో ఉన్న వ్యక్తి అయినా సరే ఈ జ్ఞానాన్ని గ్రహించగలిగితే
అతడు ఈ దుఃఖ సముద్రమును దాటగలడు. ఈ జ్ఞానాన్ని పడవతోని కంపేర్ చేస్తున్నారు. ఇది మనల్ని బయటికి దాటించగలదు. ఒక్కోసారి ఈ పడవని మానవ జీవితాన్ని పడవ కింద కంపేర్ చేస్తారు. ఎందుకంటే అన్ని జీవరాశుల్లోని మానవ జీవితమే మనల్ని బయట పెట్టగలడానికి ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి. ఇక్కడ జ్ఞానాన్ని పడవ కింద పోలుస్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే ద పవర్ ఆఫ్ దిస్ నాలెడ్జ్, ద పవర్ ఆఫ్ ద నాలెడ్జ్ అండ్ ద పవర్ అండ్ సచ్ పవర్ఫుల్ నాలెడ్జ్ కెన్ బి అటైన్డ్ ఓన్లీ బై ద రైట్ గురువు. ఇంతటి గొప్ప నాలెడ్జ్ కూడా మనం సరైన గురువు ద్వారా మాత్రమే సంపాదించాలి. సరే, దీని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి భాష్యం. శ్రీకృష్ణుని సంబంధమును తన నిజస్థితిని గల సంబంధమును మానవుడు సరిగా అవగతము చేసుకునేట పరమోత్కృష్టమైన అది అజ్ఞాన సాగరమునందు జరిగిన జీవన సంఘర్షణ నుండి అతనిని వెంటనే ఉద్ధరించు. ఈ భౌతిక జగత్తు కొన్ని మార్లు అజ్ఞాన సాగరమును కొన్ని మార్లు దావానములతో చుట్టబడిన అరణ్యమును వర్ణింపబడు. ఎంతటి ప్రావీణుడైన ఈతగాడికైనా సముద్రమునందు ప్రాణరక్షణ కష్టమైనదే. ఎవరైనాను ముందుకు వచ్చి అతనిని సముద్రం నుంచి పైకి తీసి రక్షించినచో అట్టి వానికి గొప్ప రక్షకుడు అని భావింపవచ్చు. దేవాది దేవుని నుంచి గ్రహింపబడిన పరిపూర్ణ జ్ఞానము ముక్తికి మార్గం. అట్టి కృష్ణ చైతన్యము అను నౌక మిక్కిలి సరళమైనను మహోన్నతమైనది. సో ఎంతటి గజ ఈతగాడైనా సరే సాగరమును ఒక్కోసారి సముద్రమునందు ప్రాణరక్షణ కష్టమైనదే. ఎంత గొప్ప ఈతగాడైనా సరే సముద్రంలో ఈత కొడుతున్నప్పుడు అతన్ని తాను రక్షించుకోవడం కష్టము. ఐ డోంట్ నో ఎంతమందికి తెలుసో, రీసెంట్లీ సమ్ ఫ్యామిలీ ఇన్ అమెరికా దే వర్ ఆన్ వెకేషన్ అండ్ వన్ పర్సన్ ఫెల్ ఇన్ ఏ పాండ్. చూసి తెలుసా, ఇండియన్ అతను ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో మా పక్క కాంప్లెక్స్ లో ఉంటారు. వాళ్ళు పేరెంట్స్ అమెరికా వెళ్ళారు, మరి నాకు కరెక్ట్ గా తెలియదు ఏ లేక్ లోనో. వాళ్ళు ఫోటోలు తీసుకుంటున్నారు. ఆ వ్యక్తి లైక్ 49-year-old పర్సన్, ఈ ఫెల్ ఆఫ్ ద బోట్ వైల్ టేకింగ్ ద పిక్చర్. వెనక్కి పడిపోయి, బట్ ఈజ్ ఎ గుడ్ స్విమ్మర్. సో స్విమ్ చేసుకుంటూ వాళ్ళందరూ అనుకుంటున్నారండి, బోట్ లో ఉన్నవాళ్ళు, తను మంచి ఈతగాడు, ఇంట్లో మంచి పూల్ అది కూడా ఉంది, సో జాగ్రత్తగా వచ్చేస్తాడు. అతను చూస్తున్నారు, అతను ఈత కొట్టుకుంటూ బోట్ దాకా వస్తున్నాడు. సో దే ఆర్ ఆల్ హ్యాపీ దట్ ఈస్ కమింగ్ బ్యాక్. బోట్ లోకి వచ్చిన తర్వాత ఆ ఎగ్జర్షన్ కి హీ సఫర్డ్ ఎ మ్యాసివ్ స్ట్రోక్ అండ్ డైడ్ ఆన్ ద స్పాట్. I don't know if you heard this story. This happened like 2-3 weeks ago. సో అంటే మనకు అన్ని తెలుసు, గజ ఈతగాడు అని అనుకోవడానికి లేదు బేసికల్ గా. అటువంటి వ్యక్తి కూడా సముద్రం నందు ప్రాణరక్షణ కష్టమైనదే. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ద సేమ్ థింగ్. ఇన్ ఏ కన్ఫైన్డ్ పరిస్థితిలో మనం జ్ఞానాన్ని ఉండి ఇక్కడ నేను గొప్పవాడిని అనుకోవడం వేరు. బట్ ఈ జ్ఞానాన్ని మన సరైన మార్గంలో మనం అర్థం చేసుకోలేకపోతే ఈ సాగరాన్ని దాటడము అంత సామాన్య విషయం కాదు. దేవుని నుండి గ్రహింపబడిన పరిపూర్ణ జ్ఞానము ముక్తికి మార్గము. అట్టి కృష్ణ చైతన్యము అను నౌక మిక్కిలి సరళమైనను మహోన్నతమైనది. సో ఇది చాలా సరళమైన అనిపిస్తున్నా సరే ఇది మహోన్నతమైన విధానము అని చెప్పి శ్రీల ప్రభుపాదులు చెప్పుకొస్తున్నారు. రైట్. సో మనము గ్రహించాల్సింది ఏమిటయ్యా అంటే మన నిజస్థితి ఏమిటి అన్నది గ్రహించి ఈ జ్ఞానాన్ని ఎట్లాగోలాగా దాన్ని సంపాదించి దూరం అవ్వకుండా జాగ్రత్త పడగలగాలి. 37వ శ్లోకానికి వెళ్తాం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాద ప్రణామం. నేను చదువుతా ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, సరిత మాతాజీ. 37వ శ్లోకము. ఏతైదాంసి సమిద్దోగ్నిర్భస్మస్మసాత్ కురుతేర్జున జ్ఞానాగ్ని సర్వకర్మాణి భస్మసాత్ కురుతే తథాః. ఓ అర్జున, మండే అగ్ని కట్టెలను బూడిద చేసినట్లుగా జ్ఞానాగ్ని భౌతిక కర్మ ఫలాలన్నింటినీ కాల్చి బూడిద చేస్తుంది. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. మండుచున్న అగ్ని కట్టెలను బూడిద చేసినట్టుగా జ్ఞానం అనే అగ్ని భౌతిక కర్మఫలములన్నింటినీ కూడా బూడిదగా చేసేస్తుంది. వాట్ ఈజ్ ఇట్? మనల్ని బందీగా చేస్తుంది ఏమిటయ్యా అంటే
భౌతిక కర్మఫలము మొదటి నుంచి చెప్పుకొస్తున్నాము. కర్మఫల త్యాగము కావాలయ్యా, కర్మ త్యాగము కాదు అని. మరి ఆ కర్మఫల త్యాగం ఎట్లా జరుగుద్దయ్యా అంటే జ్ఞానము వల్ల జరుగుద్ది. ఒకసారి ఈ జ్ఞానాన్ని మనం అర్థం చేసుకోగలిగితే అది ఎంత సులభముగా కర్మఫలాన్ని త్యాగం తీసేస్తుందయ్యా అంటే అగ్ని కట్టెలను బూడిద చేసినట్లుగా దావాగ్ని మండుచున్న అగ్ని ఏం చేస్తుంది, దాని దారిలో వచ్చిన ఏ కర్రనైనా సరే బూడిదగా తయారు చేసేస్తుంది. అట్లాగా అంటే మన జీవితంలో కావాల్సింది ఏంటి అంటే కర్మఫల త్యాగాన్ని. ఆ కర్మఫలం బూడిదైపోవాలి. అర్జునుడు నేను ఈ యుద్ధము చేయడం వలన పాపకర్మ వస్తుంది, నాకు ఈ యుద్ధము చెయ్యకపోతే నాకు పుణ్యకర్మ వచ్చి నేను స్వర్గానికి వెళ్తాను అని. కానీ కృష్ణుడు ఇక్కడ చెప్తున్నాడు, ఈ కర్మ ఫలితాన్ని బూడిద చేసే స్థితి ఉందయ్యా. కర్మ ఫలితాన్ని బూడిద చేయగలిగే జ్ఞానాన్ని నువ్వు సంపాదించాలి తప్పితే ఈ కర్మ ఫలితం గురించి ఆలోచించకూడదు. కర్మని కేవలము ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీగా, ఒక బాధ్యతగా నిర్వర్తించాలి. కర్మ ఫలితాన్ని అనుభవించే భావనతో కాదు. కర్మను ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీగా చేయడం అంటే అది నీ విద్యుత్ ధర్మమై ఉండాలి. అది దాని ఒక విద్యుత్ ధర్మముగా నువ్వు పాటించగలగాలి. ఆ దానికి కావాల్సిన పనిముట్లు ఏమిటయ్యా అంటే ఈ జ్ఞానము. ఈ జ్ఞానము తాలూకు ఇంపార్టెన్స్ మళ్ళీ ఇక్కడ చెప్పుకొస్తున్నారు. ఏ నిమిషం అయితే నువ్వు ఈ జ్ఞానాన్ని సంపూర్ణంగా తీసుకోగలగలవో అది నువ్వు బూడిద చేసేస్తుంది, కర్మ ఫలితాన్ని బూడిద చేసేస్తుంది అని నువ్వు గ్రహించాలి అని చెప్పి మనకి అర్జునుడికి శ్రీకృష్ణుడు శ్రీల ప్రభుపాదుల గారు భాషించారు. ఆత్మ మరియు పరమాత్మ మరియు వారి పరస్పర సంబంధమును కూర్చిన పరిపూర్ణ జ్ఞానం ఇక్కడ అగ్నితో పోల్చబడింది. ఏ జ్ఞానం అయ్యా అంటే మనకి భగవంతునికి మధ్య గల సంబంధము మనం గ్రహించగలిగితే అది కర్మఫలాన్ని బూడిద చేసేయగలిగే అగ్నితో పోల్చబడినది. ఈ అగ్ని పాప ఫలములనే కాకుండా పుణ్యకర్మ ఫలమును కూడా కాల్చి బూడిద చేస్తుంది. సో ఎటువంటి కర్మ ఫలితాన్నైనా బూడిద చేయగలిగే స్థితిలో నిలబెట్టగలుగుతుందయ్యా. కర్మ ఫలములలో వివిధ దశలు కలుగుబోవు ఫలము, ఫలించుచున్న ఫలము, అనుభవించుచున్న ఫలము, సంచిత ఫలము. కానీ జీవుని నిజస్థితికి సంబంధించిన జ్ఞానము సర్వమును బూడిద చేయగలదు. ఎప్పుడైతే మనం ఆ నిజస్థితిని సంబంధించిన జ్ఞానం ఏమిటా నిజస్థితి, ఆత్మ పరమాత్మ మధ్య గల సంబంధం, పరస్పర సంబంధముకు సంబంధించే జ్ఞానము ఈ 3 రకాల కర్మలని కూడా, కర్మ ఫలితాలని కూడా బూడిద చేయగలదు. మానవుడు సంపూర్ణ జ్ఞానమును పొందినప్పుడు సంచిత ప్రారంధపు వంటి సమస్త కర్మఫలములన్నీ నశించిపోవు. బృహదారణ్యకోపనిషత్తు అన్నిట్లో చెప్పబడినది. ఎవరైనాను పాప పుణ్య కర్మ ఫలములన్నింటినీ అధిగమించును. దానిని అధిగమించగలిగే ఎవరైనా సరే దీన్ని అధిగమించగలరంట. బట్ దాన్ని అధిగమించగలగాలి అంటే దానికి కావాల్సిన పనిముట్టు ఏమిటి అంటే, ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఏమిటయ్యా అంటే అండర్స్టాండింగ్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ఆత్మ అండ్ పరమాత్మ. మనకి భగవంతునికి మధ్య ఉన్న బంధాన్ని అర్థము చేసుకుని జీవితాన్ని వెలబుచ్చుకుంటూ వెళ్ళగలిగితే అన్ని రకాల కర్మలు కూడా మీలో బూడిదైన విధంగా బూడిదైపోతూ ఉంటుందయ్యా అని చెప్పి మళ్ళీ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్పుకొస్తున్నారు. రైట్, థింక్ వి డిస్కస్ సఫిషియంట్ ఎనఫ్ ఆన్ కర్మ. సో లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ది నెక్స్ట్. 38వ శ్లోకం ఎవరు చదువుతారమ్మా? ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాద ప్రణాం ప్రభుజీ. నహి జ్ఞానేన సదృశం పవిత్రమిహ విద్యతే తత్స్వయం యోగ సంసిద్ధః కాలేనాత్మని విందతి. ఈ జగత్తులో దివ్య జ్ఞానం వలె పవిత్రము మరియు మహోన్నతమైనది మరొక్కటి లేదు. అట్టి జ్ఞానము సమస్త యోగముల పక్వ ఫలము. భక్తియుక్త సేవలో పరిపూర్ణత్వమును సాధించిన వాడు కాలక్రమమున అట్టి జ్ఞానమును తనలోనే అనుభవించును. హరే కృష్ణ. ఈ దివ్య జ్ఞానము తాలూకు మరొక లక్షణం చెప్పుకొస్తున్నారు. ఈ జగత్తునందు దివ్య జ్ఞానము వలనే పవిత్రము మరియు మహోన్నతమైనది వేరొకటి లేదు. సో దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ అండ్ అల్టిమేట్ థింగ్ బేసికలీ. దీనికి మించిన విషయం మరొకటి లేదు. అట్టి జ్ఞానం సమస్త యోగముల పరిపక్వ ఫలము. భక్తియుక్త సేవ యందు పరిపూర్ణత్వం సాధించిన వాడు కాలక్రమమున అట్టి జ్ఞానమును తన యందే అనుభవించును. So the other requirement for that jnanam to stay within us is bhakti yogamu. So ఎప్పుడైతే
ఆత్మ పరమాత్మ మధ్య ఉన్న సంబంధమును మనం గ్రహించగలుగుతాము. అది ఎప్పుడు గ్రహించగలుగుతాము, అది ఎప్పుడు నిలబడుతుంది గ్రహించినాను, మనకి భగవంతుని మనస్థితి భగవంతుని స్థితిని అర్థము చేసుకుని భక్తియుక్త సేవ చేయగలిగిన నాడు మాత్రమే, భగవంతునికి శరణాగతి పొందిన నాడు మాత్రమే ఆ భక్తియుక్త సేవ యొక్క పరిపూర్ణత్వం సాధించిన వాడు కాలక్రమం నాటి జ్ఞానమును తన యందే అనుభవించగలుగుతాడు. సో అంటే ఫైనల్ గా ఈ జ్ఞానం ఎక్కడికి తీసుకెళ్ళగలగాలి అయ్యా అంటే మనల్ని భక్తి మార్గంలోకి తీసుకెళ్ళగలగాలి. ఆ భక్తి మార్గంలో ఉన్నప్పుడే జ్ఞానము నిలబడుతుంది. ఏ విధంగా నిలబడుతుంది? మనకి భగవంతునికి మధ్య గల సంబంధాన్ని ప్రతి నిమిషము గుర్తు చేసే విధముగా నిలబడుతుంది. ఆ విధంగా నిలబడడం వల్ల ఏం జరుగుతుందయ్యా అంటే కర్మ ఫలము బూడిదైపోతూ ఉంటుంది. రైట్? మనం చాలా మంది చూస్తుంటాం ఈ జ్ఞానాన్ని తెలిసిన వ్యక్తులు. కానీ ఆ జ్ఞానం తెలుసుకున్న తర్వాత భక్తి మార్గంలోకి వెళ్ళలేకపోతే ఆ జ్ఞానం ఒక ఆర్నమెంట్ అయిపోతుంది లైఫ్ లో తప్పితే కర్మఫలాన్ని బూడిది చేసే విధముగా తీసుకువెళ్ళదు. అది ఆ విధముగా జ్ఞానాన్ని ఉపయోగించుకోలేకపోతే మరో జన్మని మనము ఆటోమేటిక్ గా కొనుక్కున్న వాళ్ళమే అవుతూ ఉంటాము. సో జన్మలు నుంచి బయటపడాలి అంటే కర్మఫల త్యాగం జరగాలి. కర్మఫల త్యాగం జరగాలంటే ఈ జ్ఞానము కావాలి. ఈ జ్ఞానము నిలబడాలి అంటే మనము భగవంతునితో భక్తి మార్గంతో ఆయనతో మనం ఒక బంధాన్ని ఏర్పరచుకోవాలి. ఈ జ్ఞానం అంటేనే అటువంటి బంధాన్ని ఏర్పరచుకునే పనిముట్టు. మన స్థితి భగవంతుని తాలూకు స్థితిని మనకి నేర్పగలిగి ఆ రెండింటి మధ్య ఉన్న బంధాన్ని నిలబెట్టడమే ఈ జ్ఞానము. అది నిలబడడానికి కావాల్సింది భక్తి. ఆ భక్తి మార్గంలో ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనము ఈ జన్మ మృత్యు చక్రంలోంచి బయటపడతాము. దట్స్ వాట్ వి నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ బేసికల్లీ, రైట్? దీన్ని ప్రభుపాదుల గారు భాష్యం చెప్తాం. మనము దివ్య జ్ఞానమును గురించి ప్రస్తావించినప్పుడు దానిని ఆధ్యాత్మిక అవగాహనతోనే ఆ కార్యమును చేయదుము. దివ్య జ్ఞానం అంటేనే మన ఆధ్యాత్మిక అవగాహన ఇవ్వగలగాలి. అట్టి దివ్య జ్ఞానము వలె పవిత్రమైనది మరియు ఉన్నతమైనది మరొకటి లేదు. ఆ జ్ఞానము మన బంధములకు, జ్ఞానము ముక్తికి కారణములు. అజ్ఞానము మన బంధములకు, జ్ఞానము ముక్తికి కారణములు. భక్తియుక్త సేవ ద్వారా పరిపక్వ ఫలమే జ్ఞానము. మానవుడు అట్టి దివ్య జ్ఞానమును పొందినప్పుడు శాంతిని తనయందే అనుభవించటి చేత దాని కొరకు బాహ్యంగా వెతుకునే అవసరము లేదు. మరొక విధముగా చెప్పవలనంటే ఈ జ్ఞానము మరియు శాంతికి పరమ లక్ష్యమే కృష్ణ చైతన్యం. ఇదే భగవద్గీత యొక్క తుది వాక్యము. సో ఈ శ్లోకము ఇది అర్థమైతే భగవద్గీత అర్థమైపోయినట్లే. సో there are 3 different things Chaitanya Charan Prabhu explain చేస్తుంటారు. We should look inwards, but we always look outwards. మనము ప్రతిదీ కూడా బయటికి చూస్తూ ఉంటాము, బయట ప్రపంచం వైపు చూస్తూ ఉంటాము. కానీ బయట ప్రపంచం వైపు చూస్తున్నప్పుడు అంటే భౌతిక ప్రపంచం వైపు చూస్తున్నప్పుడు అలజడి అన్నది కనబడుతూ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద పియర్ ప్రెషర్, సోషల్ మీడియా ప్రెషర్, ఇవన్నీ కూడా భౌతిక ప్రపంచంలోంచి వస్తూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే మనము ఇది నాకు అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు అని అర్థం చేసుకుని లోపలికి చూడగలిగినప్పుడు శాంతి అనేది కలుగుద్ది. ఎప్పుడైతే మనకి ఆ శాంతి అనేది కలుగుద్దో అప్పుడు మాత్రమే పైకి చూడగలుగుతాము. You have to look inwards, we have to look outwards, to look inwards, to look upwards అంటారు. అర్థమవుతుంది కదమ్మా? Once you start looking outwards and you start understanding the scary part of the outside world, you try to look inward for peace. మెడిటేషన్ అనో వేరొకటనో మొదలు పెడుతూ ఉంటారు. ఎప్పుడైతే ఇన్వర్డ్ గా ఆలోచించడం మొదలు పెడతారో then there is a vacuum in that peace also, and that helps you look upwards for God. బయట ప్రపంచం వైపు చూస్తున్నంత కాలం కూడా ఏదో ఒక అలజడి కలుగుతుంది. ఆ అలజడి నుంచి శాంతి పొందడం కోసము మన మనశ్శాంతి కోసం రకరకాల టెక్నిక్స్ వాడడం మొదలు పెడుతుంటాము. ఒక యోగా చేసుకోవడము, మెడిటేషన్ చేసుకోవడము, ఇవన్నీ స్టార్టింగ్ పాయింట్స్ అయ్యా. ఇవన్నీ స్టార్టింగ్ పాయింట్స్. ఇవి మనల్ని భగవంతుని వైపు చూడడం కోసం, అప్వర్డ్స్ పైకి చూడడం కోసం ఉపయోగపడగలగాలి. సో అదే శ్లోకం ఇక్కడ మనకు చెప్పుకొస్తున్నారు.
అజ్ఞానము మన బంధమునకు, జ్ఞానము ముక్తికి కారణము. భక్తియుక్త సేవ ద్వారా పరిపక్వ ఫలమే జ్ఞానము. సో దే 3 డిఫరెంట్ స్టేజెస్. అజ్ఞానము, జ్ఞానము, భక్తి. దేర్ నాట్ 2 స్టేజెస్. మనం ఎప్పుడు అజ్ఞానానికి ఆపోజిట్ జ్ఞానము కరెక్టే, కానీ దట్ జ్ఞానం ఇస్ ఇంటర్మీడియటరీ స్టేజ్. అజ్ఞానానికి ఆపోజిట్ భక్తియుక్త సేవ. భక్తియుక్త సేవతో పొందే పరిపక్వత్వము, అది మనకి కావాలి. భక్తియుక్త సేవ పరిపక్వ ఫలమే జ్ఞానం. మానవుడు అట్టి దివ్య జ్ఞానమును పొందినప్పుడు శాంతిని తనయందే అనుభవించని చేత దాని కొరకు బాహ్యముగా వెతికిన అవసరం లేదు. వేరొక విధముగా చెప్పవలన ఈ జ్ఞానము మరియు శాంతికి పరమ లక్ష్యమే కృష్ణ చైతన్యము. సో ఇటువంటి జ్ఞానాన్ని, ఇటువంటి శాంతిని ఇవ్వగలిగే సాధనమే ఈ కృష్ణ చైతన్యము. ఈ కృష్ణ చైతన్య మార్గము, దానినే కృష్ణ చైతన్య మార్గము, కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ అన్నారు. అదే భగవద్గీత యొక్క తుది వాక్యము. ఫైనల్ సెంటెన్స్ ఆఫ్ భగవద్గీత ఏమిటయ్యా అంటే, భగవద్గీత నుంచి నువ్వు నేర్చుకోవాల్సింది ఏమిటయ్యా అంటే, దిస్ ఇస్ వాట్ యూ షుడ్ లెర్న్. బేసికలీ లెర్న్ టు లుక్ అప్వర్డ్స్. భగవంతుని వైపు చూడగలగాలి. భక్తియుక్త మార్గంలో వెళ్ళడం కోసం జీవితము అని అర్థం చేసుకుని ఆ మార్గంలో వెళ్ళగలగాలి. సో మనం ఎప్పుడైనా ఈ శ్లోకాలు చదువుకునేటప్పుడు అమ్మా, ఈ శ్లోకం అర్థం చేసుకోవడం ఒకటి. అర్థం చేసుకున్న తర్వాత ఇదేం శ్లోకం, ఇందులో ఏం చెప్తున్నారు కృష్ణుడు? ఈ జగత్తునంత దివ్య జ్ఞానము వలె పవిత్రము మరియు మహోన్నతమైనది వేరొకటి లేదు. అట్టి జ్ఞానము సమస్త యోగముల పరిపక్వ ఫలము. భక్తియుక్త సేవయందు పరిపూర్ణత్వము సాధించిన వాడు కాలక్రమంలో అట్టి జ్ఞానమును తనయందే అనుభవించును. అరే, కృష్ణ పరమాత్మ చాలా బాగా చెప్పారండి, చాలా బాగుంది ఈ శ్లోకం, ప్రతి పదం నాకు అర్థమవుతుంది అని ఆలోచించి గ్రహించడం వేరు. ఈ శ్లోకం అంతా చదివిన తర్వాత, అవునా కృష్ణ పరమాత్మ, ఇది కదా నువ్వు చెప్తున్నది, ఈ జ్ఞానము కదా నాకు కావలసినది. ఈ ప్రతిసారి కూడా ఒక శ్లోకం చదివినప్పుడు అదొక ప్రేయర్ కింద ఎండ్ అవ్వగలగాలి. కైండ్లీ ఆఫ్టర్ ఈ శ్లోకం చదివిన తర్వాత భగవంతుడు మనము నాకు ఇటువంటి స్థితి, జ్ఞానాన్ని కలిగేలాగా చూడవయ్యా అని మనం ప్రార్థనలో ఎండ్ అవ్వగలగాలి. దట్ ఈస్ వాట్, దట్ ఈస్ అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది భక్తియుక్త సేవ. ఒక శ్లోకం అర్థం చేసుకున్న తర్వాత మనము మరింతగా భగవంతునికి చేరువ అవ్వగలగాలి. అలాగే భగవంతుడు ఎంత కరెక్ట్ గా చెప్పాడు అంటే శ్లోకంలోని సంస్కృత పదము, దాని తెలుగు మీనింగ్ కాకుండా దాని వెనుకనున్న కృష్ణ భగవానుని చూడగలగాలి. భగవద్గీత అర్థం చేసుకోవడం అంటే అది. చైతన్య చరణ్ ప్రభువుని చెప్తూ ఉంటారు, భగవద్గీతను అర్థం చేసుకోవడం అంటే దాంట్లో ఉన్న రసాన్ని ఎనాలిటికల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడము, రసాన్ని మిస్ అయిపోకూడదు ఈ ప్రాసెస్ లో అంటారు. మీ ఒక వస్తువుని తిన్నప్పుడు ఇది అది ఎంత బాగుంది, ఇంత బాగుంది, ఇంత బాగా చేశారు, అంత బాగా చేశారని వర్ణించడం వేరు, తిని దాన్ని ఆనందించడం వేరు. ఆ ఆనందపు దాని వర్ణనలోని దాని ఆనంద భావాన్ని మర్చిపోతున్నాము, అనుభవించే భావాన్ని మర్చిపోకూడదు. భగవద్గీతని ఎనాలిసిస్ గా చదువుకోవడం వేరు, దానిలో ఉన్న రసాన్ని అనుభవించడం వేరు. రసాన్ని అనుభవించాలి అంటే ఆ శ్లోకం చదువుతున్నప్పుడు భగవంతుని తాలూకా ఇంత గొప్పగా చెప్పాడయ్యా కృష్ణ పరమాత్మ, నువ్వు కాబట్టి ఇంత గొప్పగా చెప్పావు, నాకు ఇది ఈ శ్లోకం అర్థమయ్యి ఈ మార్గంలో వెళ్ళేలాగా బాధ్యతలు కూడా నువ్వే స్వీకరించు అని మనం ఒక ప్రేయర్ చేయగలగాలి. అప్పుడు ఆ రసాన్ని సంపూర్ణముగా ఆస్వాదించిన వాళ్ళం అవుతాము, లేకపోతే ఆ రసవర్ణన చేసిన వాళ్ళమే అవుతాము. రైట్? సరే, సో అంటే ఎందుకని చెప్తున్నానంటే అది కూడా పార్ట్ ఆఫ్ ద జ్ఞానం. అది కూడా ఆ భావన కూడా ఈ జ్ఞానంలోని భాగమే. అందుకని ఇక్కడ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. 39వ శ్లోకం ఎవరు చదువుతారు? హరే కృష్ణ. చదవండి విక్రమ్ ప్రభు. శ్రద్ధవాస్ లభతే జ్ఞానం తాత్పరః సంయతేంద్రియః జ్ఞానం లబ్ధ్వా పరాం శాంతిం అచిరేణ దిగచ్చతి. అనువాదము: దివ్య జ్ఞాన తత్పరుడైన శ్రద్ధావంతుడు ఇంద్రియములను నిగ్రహించి అట్టి దివ్య జ్ఞానమును పొందుటకు అర్హుడగును. దానిని సాధించి అతడు శీఘ్రముగా పరమశాంతిని పొందును. హరే కృష్ణ.
సో మళ్ళీ ఆ దివ్య జ్ఞాన సత్పరుడైన శ్రద్ధావంతుడు ఏం జరుగుతుందయ్యా, ఇటువంటి జ్ఞానము వలన ముక్తి ఎట్లా వస్తుందో మళ్ళీ స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్పుకొస్తున్నారు. ఇంద్రియములు నిగ్రహించి అట్టి దివ్య జ్ఞానమును పొందుటకు అర్హుడవుతాడు. అంటే ఆ జ్ఞానము వైపు కొంచెం శ్రద్ధ పెట్టగలిగితే, జ్ఞాన సత్పరుడైన శ్రద్ధావంతుడు ఇంద్రియములను నిగ్రహించి అట్టి జ్ఞానమును పొందుటకు అర్హుడవుతాడు. దానిని సాధించి అతడు శీఘ్రముగా పరమశాంతిని పొందగలుగుతాడు. సో చిన్న ఎఫర్ట్ పెట్టగలిగితే భగవంతుడు చెప్తున్నాడు అర్జునుడికి, నువ్వు చిన్న ఎఫర్ట్ పెట్టాలయ్యా ఈ జ్ఞానం సంపాదించడం. కొంచెం శ్రద్ధ చూపిస్తేనే చాలు, అవి ఇంద్రియాలను నిగ్రహించగలుగుతాయి. ఇంద్రియాలను నిగ్రహించి అట్టి దివ్య జ్ఞానమును పొందుటకు అర్హుడైపోతాడు. ఎందుకంటే ఆ జ్ఞానం తాలూకా పవర్ అటువంటిది. ఏంటి ఆ జ్ఞానము? భక్తుడికి భగవంతునికి, మనిషికి భగవంతునికి, ఆత్మకి పరమాత్మకి మధ్యన సంబంధముని గ్రహిద్దాము అన్న ఆలోచన, ఆ చింతన, ఆ భావన, ఆ శ్రద్ధతోని ఇంద్రియాలన్నీ నిగ్రహించబడిపోతాయి. ఎందుకంటే వన్స్ యూ స్టార్ట్ సీయింగ్ దట్ టేస్ట్ ఆఫ్ ఇట్, చిన్న టేస్ట్ చూడడం మొదలు పెడితే దానిని సాధించి అతడు శీఘ్రముగా పరమశాంతిని పొందగలుగుతాడు. ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఇందాక చెప్పినట్టు అవుట్వర్డ్ లుకింగ్, ఇన్వర్డ్ లుకింగ్ లో ఇంకా అప్పుడు ఒక రకమైన శాంతిని పొందగలుగుతాడు. సో దీస్ టూ థింగ్స్ గో హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్. డివోషన్ అండ్ రిలేషన్ విత్ గాడ్, దే గో హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్. దే కాంట్ బి సెపరేటెడ్. భగవంతుడితో ఉన్న బంధము భక్తిని సెపరేట్ చేయలేము. ఆ బంధాన్ని పునర్నిర్మించుకుంటామంటే భక్తితోనే అవుతుంది. భక్తి ఆ బంధాన్ని పునర్నిర్మించుకోవడానికి సాధనం అయిపోతుంది. సరే, శ్రీకృష్ణుని యందు దృఢ విశ్వాసము కలిగిన మానవునికి అట్టి కృష్ణ చైతన్య జ్ఞానము లభింపగలదు. మరి దానికి కావాల్సిన ఒక ప్రీరిక్విజిట్ ఏంటయ్యా అంటే, ముందు భగవంతుని మీద విశ్వాసం ఉండాలి. సంపూర్ణ విశ్వాసం ఉన్నప్పుడు అప్పుడు అట్టి కృష్ణ చైతన్య జ్ఞానము, కృష్ణ కాన్షియస్ నాలెడ్జ్ ఆటోమేటిక్ గా వస్తున్నది. మనకి ఆ భగవంతుని మీద విశ్వాసమే లేకుండా ముక్తి పొందాలి, భగవంతుని చేరుకోవాలి అంటే జరిగే పని కాదు. కృష్ణ చైతన్యమునందు కర్మలు ఆచరించట చేతనే పరిపూర్ణత్వం సిద్ధించినని భావించువాడు శ్రద్ధావంతుడు అనబడును. భక్తియుక్త సేవ చేయటం ద్వారా హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అని మహామంత్రుడు జపకీర్తనం ద్వారానే అట్టి శ్రద్ధను పొందవచ్చు. అది మానవ హృదయమునందలి భౌతిక మాలిన్యమునంతటిని శుద్ధి చేయదు. వీటితో పాటు మానవుడు ఇంద్రియములు కూడా నిగ్రహింపవలెను. శ్రీకృష్ణుని యందు దృఢ విశ్వాసము గలవాడు మరియు ఇంద్రియములు నియంత్రించేవాడు కృష్ణ చైతన్య జ్ఞానమునందు ఎట్టి జాప్యము లేకుండా సులభముగా పరిపూర్ణత్వమును పొందగలడు. సో హరే కృష్ణ మహామంత్రం ఈజ్ ద మీన్స్ ఆర్ ఈస్ ద ఫోన్ నెంబర్ ఆఫ్ ద గాడ్. మన భగవంతుడితో మాట్లాడాలంటే దానికి వేరొక ఇన్స్ట్రుమెంట్ అక్కర్లేదు. చాంటింగ్ బ్యాగ్ తీసుకుని మంత్రం పఠిస్తుంటే భగవంతుడితో లింక్ ఏర్పడిపోతూ ఉంటుంది బేసికలీ, రైట్? అయితే సో దానికి కావాల్సింది ఏమిటి అంటే, ముందు ఈ ప్రాసెస్ లోని పద్ధతిలోని విశ్వాసం ఉండాలి. ఆ విశ్వాసం ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైతే మనము శ్రద్ధతో మహామంత్రం జపించగలుగుతామో అది ఆటోమేటిక్ గా మనల్ని ముందుకు తీసుకువెళ్తూ ఉంటుంది. శ్రీకృష్ణుని దృఢ విశ్వాసము కలవాడు మరియు ఇంద్రియములను నియంత్రించేవాడు కృష్ణ చైతన్య జ్ఞానమునందు ఎట్టి జాప్యము లేకుండా సులభముగా పరిపూర్ణత్వం పొందగలుగుతాడు. ఇక్కడ ఇంద్రియ నిగ్రహాలు అంటే నిగ్రహించేవాడు అనలేదు, ఇంద్రియాలను నియంత్రించేవాడు. అంటే యూఆర్ యూజింగ్ యువర్ సెన్సరీ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ సర్వీస్ టు ద గాడ్. ఎప్పుడు వస్తుంది అది? దృఢ విశ్వాసం కలిగిన వాడు. నియంత్రించడం అంటే 4 రెగ్యులేటరీ ప్రిన్సిపల్స్ పాటిస్తున్నవాడు ఎటువంటి జాప్యము లేకుండా పరిపూర్ణత్వాన్ని పొందగలుగుతాడు అని చెప్పుకొస్తున్నారు, రైట్? 4 శ్లోకాలు ఉన్నాయి. సో ఐ థింక్ విల్ ట్రై టు కంప్లీట్ దెమ్ టుడే. అబౌట్ 7 pages ఉంది. హరే కృష్ణ 40 శ్లోకం ఎవరు చదువుతారు? విజయమాతాజీ చదువున్నాం. ఆజ్ఞాశ్చ శ్రద్ధధానశ్చ సంశయాత్మా వినశ్యతి నాయం లోకోస్తి న పరో న సుఖం సంశయాత్మనః. అనువాదము: అపౌరుషేయములైన శాస్త్ర గ్రంథములను సందేహించు అజ్ఞానులు మరియు శ్రద్ధారహితులు భగవద్ జ్ఞానమును పొందజాలక పతనము చెందుతురు. సంశయాత్ములైన వారికి ఈ లోకమున గాని పరలోకమున గాని సుఖము లేదు. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. సో అపౌరుషేయములైన శాస్త్ర గ్రంథములు సందేహించు అజ్ఞానులు మరియు శ్రద్ధారహితులు భగవద్ జ్ఞానమును పొందజాలక పతనము చెందుతున్నారు. మనం నేర్చుకోవచ్చు.
సో టూ థింగ్స్. వన్, భగవంతుడి మీద మనకి విశ్వాసం ఉండాలి. భగవంతుడు చెప్పిన మాట అంటే శాస్త్రం మీద విశ్వాసం ఉండాలి. ఈ రెండిటి మీద విశ్వాసం లేకుండా జ్ఞానాన్ని పొందితే, అంటే ఈ రెండిటి మీద విశ్వాసం లేని దానిని జ్ఞానం అనడానికి కూడా లేదు. ఈ రెండింటి నుంచి రాని దాన్ని జ్ఞానం అనడానికి వీలు లేదు. అది ఈ రెండింటిని మనము సందేహిస్తే పతనం చెందుతాం. పతనం చెందడం అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ జన్మ తీసుకోవడమే. సంశయాత్ములైన వారికి ఈ లోకమును గాని పరలోకమును గాని సుఖము లేదు. సో ఇటువంటి వ్యక్తులకి సుఖము లేదు అంటే మళ్ళీ భౌతిక సుఖమే, భౌతికంగా ఉండిపోతారు. కాబట్టి అది సుఖము కాదు, అది సుఖము లేదు అంటే ఆధ్యాత్మిక సుఖము లేదు. ఆధ్యాత్మిక సుఖం లేనిదే మనము బయటపడలేము. బయటపడేదే ఆధ్యాత్మిక సుఖం అంటాము. లేనిది ఏదైనా సరే దుఃఖము కంటే సమానము. ఎందుకంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచం అంతా కూడా దుఃఖాలయము అశాశ్వతం అంటే ఎప్పుడు కూడా ఇందులో ఏదో కష్టం ఉంటూనే ఉంటుంది. ప్రతి రిలేషన్షిప్ కూడా ఒక లిమిటేషన్ ఉంటుంది. దానిని ఒక పాయింట్ దాటేసరికి అది దుఃఖమైపోతూ ఉంటుంది. సరే, సో దీని ప్రభుపాదుల వారి భాష్యం చూద్దాం. అధికారములు మరియు ప్రామాణికములు అనేకమైన శాస్త్ర గ్రంథములలో భగవద్గీత శ్రేష్టమైనది. పశుప్రాయులైన మానవులకు ప్రామాణిక శాస్త్రం శ్రద్ధ గాని జ్ఞానము కానీ ఉండదు. కొందరికి అట్టి శాస్త్రముల గురించి కొంత జ్ఞానములను మరియు సందర్భోచితముగా వాటి నుండి కొన్ని విషయములు ఉదాహరింపగలిగినను వాటికి శాస్త్రవచనమును పై పూర్తి విశ్వాసం ఉంటుంది. మరి కొందరు భగవద్గీత వంటి శాస్త్ర గ్రంథములేడ శ్రద్ధా విన్యాసములు కలిగి ఉన్నను దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుని విశ్వసించడు గాని అతన్ని అర్చించడు గాని చేయరు. అట్టి వారు కృష్ణ చైతన్యందు నెలకొనజాలి, వారు పతనం చెందును. పైన పేర్కొనబడిన వారందరిలో శ్రద్ధ లేని వారు మరియు సందేహములతో కూడి ఉన్నవారు ఎక్కడను ఎట్టి పురోభివృద్ధిని సాధింపలేరు. భగవాన్ని యందు అతని వాక్కుల యందు శ్రద్ధ విశ్వాసములు లేని వారు ఈ లోకమును గాని పరలోకమును గాని ఎట్టి శుభమును పొందజాలరు. వారికి ఎట్టి సుఖం ఉండదు. కనుకనే మానవుడు శాస్త్ర గ్రంథముల సిద్ధాంతముల శ్రద్ధతో అనుసరించుచు జ్ఞాన స్థితికి ఉద్ధరింపబడవలేదు. ఈ జ్ఞానమే ఆధ్యాత్మిక అవగాహనతో కూడిన దివ్య స్థితి ఎందుకు తోడ్పడగలదు. అనగా సందేహాస్తులకు ఆధ్యాత్మిక ముక్తి విషయం ఎట్టి స్థానము లేదు. కనుకనే ప్రతి ఒక్కరు గురు శిష్య పరంపరానుగతముగా వచ్చుచున్న గొప్ప ఆచార్యుల అడుగుజాడలను అనుసరించి విజయమును సాధించలేడు. Unless you surrender and submit yourself and show seriousness to Krishna consciousness. Krishna consciousness అంటే ఇస్కానే కాదు, కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. ఎప్పుడైతే మనము ఆ భగవత్ జ్ఞానంలోని నిలబడగలుగుతామో, అది కావాలి అని తాపత్రయపడతామో, దానికోసం ప్రయత్నం చేస్తామో, ఆ ప్రయత్నంతో భగవంతునికి దగ్గర అవ్వగలుగుతామో, ఆ దగ్గర అవ్వడానికి కావాల్సిన ఇంద్రియ నియంత్రీకరణతో దాన్ని చేయగలుగుతామో, ఇవన్నీ చేయలేకపోతే, ఇవన్నీ స్టెప్ బై స్టెప్ చేసుకుంటూ వెళ్ళలేకపోతే మనకి మనం అన్యాయం చేసుకున్న వాళ్ళమే. మళ్ళీ మనం పతనం చెందుతూ మరొక జీవితము తీసుకుంటూను ఇక్కడిక్కడే కొట్టుమిట్టలాడుతూ ఉంటాము అన్నది మనం గ్రహించగలగాలి. సో బేసికల్ గా ఏంటంటే భగవంతుడు చెప్తున్న ఈ శ్లోకంలోని ఫస్ట్ సరెండర్ విత్ వాట్ యు కాల్ ఇట్, ఒక నమ్మకముతోని. ignorant, so if you read the English translation, but the ignorant and faithless people who doubt the revealed scriptures do not attain God consciousnness, they fall down. So scriptures అన్ని కూడా భగవంతుని తెలుసుకోవడానికి అనేది గ్రహించలేకపోతే వాళ్ళు పతనం చెందుతుంటారు. For the doubting soul there is happiness neither in this world nor in the next world. అటువంటి వ్యక్తులకి ఈ భూమండలం మీద కాదు, స్వర్గలోకంలో కూడా శాంతి ఉండదు. అంటే పయాసిటీ అంటే పుణ్యకార్యాలు చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు స్వర్గలోకం దాకా వెళతారు, కానీ అక్కడ కూడా వాళ్ళకి సుఖం ఉండదు. అంటే పయాసిటీకి పుణ్యానికి భక్తికి ఉన్న వ్యత్యాసం చెప్తుంటుంది ఈ శ్లోకం. బేసికల్ పుణ్యానికి భక్తికి ఉన్న వ్యత్యాసం. భక్తి లేని పుణ్యము భక్తి శాస్త్రబద్ధముగా భక్తి లేని పుణ్యము మనకి శాంతి చేకూర్చలేదు. ఇంకొక ప్రపంచానికి తీసుకెళ్ళొద్దేమో, ఉత్తమ జన్మ, ఉన్నత జన్మ, ఇంకొకటి ఇస్తుందేమో, కానీ జన్మ మాత్రమే ఇస్తుంది, ముక్తి మాత్రము కాదు. అది మనం గ్రహించాల్సిన విషయం.
పుణ్యములోని భక్తి ఉండాలి. అది కేవలం పుణ్యకార్యం అయిపోతే దాంట్లోని మళ్ళీ ఆ భక్తి ఎటువంటి భక్తి అయ్యి ఇవన్నీ ఎందుకండి? ఇవన్నీ ఎందుకు చేయాలి? నేను నామ సంకీర్తన ఎందుకు చేయాలి? భగవంతుడితో బంధం ఎందుకు ఏర్పరచుకోవాలి? పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం దాకా ఆ కార్యం చేస్తున్నాను, ఆ పూజ చేస్తున్నాను, ఈ పూజ చేస్తున్నాను, ఆ దానం చేస్తున్నాను, ఈ దానం చేస్తున్నాను. ఇందులో భక్తి ఉందా లేదా? ఇందులో భగవంతునితో నీ బంధాన్ని నువ్వు పునర్నిర్మించుకోగలిగే శక్తిని, నువ్వు సామర్థ్యాన్ని నువ్వు ఈ కార్యం ఇస్తుందా లేదా? ఇవ్వలేకపోతే దాని వలన పతనమే గాని ముందుకు వెళ్ళే అవకాశం లేదు. అదే మనకి మళ్ళీ ఈ శ్లోకంలో చూపిస్తున్నారు. 41వ శ్లోకం ఎవరు చదువుతారు? నేను చదువుతాను ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. అపౌరుషే అమ్మదేవి. ప్రభుజీ. అమ్మా అపౌరుషే అంటే there is no second thing about it, and they're right forever. సో శాస్త్రములు అపౌరుషమైన శాస్త్రములను సందేహించడం అంటే స్క్రిప్చర్స్ అన్ని కూడా ఇతిహాసం అని అదొక హిస్టరీ అని అది హిస్టరీ అని గ్రహించకుండా అదొక మైథాలజీ అని చెప్పేవాళ్ళు బేసికల్ గా. దిస్ నాట్ మైథాలజీ బట్ దిస్ ఇస్ హిస్టరీ అండ్ దిస్ ఇస్ రియల్ అని గ్రహించలేకపోవడం. అపౌరుషమైన శాస్త్ర గ్రంథం అంటే శాస్త్ర గ్రంథము అటువంటిది అని గ్రహించలేకపోవడం బేసికల్. 41 రమాదేవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. యోగ సన్యాస్త కర్మాణం జ్ఞాన సంచిన్న సంశయం ఆత్మవంతం న కర్మాని నిబద్ధంతి ధనంజయ. అనువాదము: కర్మఫలములన్నింటినీ త్యజించి భక్తి యోగమునందు వర్తించుచు దివ్య జ్ఞానముచే సందేహములు నశించి ఉన్న నాడు వాస్తవముగా ఆత్మ జ్ఞానమునందే స్థితుడై ఓ ధనంజయ, ఆ విధముగా అతడు కర్మఫలములచే బంధింపబడడు. బంధింపబడడు. సమ్ డిస్టర్బెన్స్ వస్తుందమ్మా. కర్మఫలములన్నింటినీ త్యజించి, కర్మఫలాలను త్యజించడానికి కావాల్సింది ఏమయ్యా అంటే భక్తి అని చెప్పి. ప్రభుజీ వినిపించిందా ప్రభుజీ? నేను వినిపించిందమ్మా, చిన్న బ్రేక్స్ వచ్చినాయి కానీ వినిపించింది. కర్మఫలములన్నింటినీ త్యజించి భక్తి యోగమునందు వర్తించుచు దివ్య జ్ఞానము చే సందేహములను నశింపు చేసుకున్నవాడు వాస్తవముగా ఆత్మజ్ఞానమునందే స్థితులైనట్టు వాడు. సో వెల్ అగైన్ రెసిప్రొకేషన్. సో వన్స్ యూ స్టార్ట్ డూయింగ్ దిస్, ద అదర్ థింగ్ విల్ హ్యాపెన్. ఒకసారి భక్తి మార్గంలో వెళితే కర్మఫల త్యాగం అన్నది వస్తుందయ్యా. కర్మఫల త్యాగంతో భక్తి మార్గంలో నిలబడగలిగిన వ్యక్తి ఏమవుతుంది? ఆత్మజ్ఞానమునందే స్థితుడై ఉంటాడు. ఓ ధనంజయగా ఆ విధముగా అతను కర్మఫలము చే బంధింపబడడు. సో ఈ రెండు దే హ్యావ్ టు గో హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్. బేసికల్ గా కర్మఫల త్యాగం చేసుకుంటూ, కర్మఫల త్యాగాన్ని వదిలేసి నేను గొప్పవాడిని అనుకోవడం కాదు. కర్మఫల త్యాగాన్ని వదిలేసి భక్తి మార్గం వైపు తీసుకెళ్ళగలగాలి. అట్లా భక్తి మార్గంలో వెళ్ళిన వ్యక్తి పూర్తిగా కంప్లీట్ గా ఇంకా కర్మఫల బంధము నుంచి విడిపోతూ ఉంటాడు. సో కర్మఫల త్యాగం చేసి దానికి భక్తి అటాచ్ చేస్తే బంధం నుంచి బయటపడతారు. దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ ఈస్, రైట్? అది మనం గ్రహించాలి. సో ఈ యుద్ధము చేయడం వల్ల పుణ్యమా పాపమా అన్నది పక్కన పెట్టేసి భక్తితో నీ కర్మను ఆచరించుకుంటూ ఉంటే కర్మఫలము నుంచి బంధింపబడవు. సో ఈ యుద్ధము పాప పుణ్యాలు అన్నది పక్కన పెట్టేసి భక్తితో నీ కార్యాన్ని నువ్వు చేసుకోగలిగితే, డూ ఇట్ బికాస్ ఇట్స్ యువర్ డ్యూటీ, రెస్పాన్సిబిలిటీ, then you are out of this relationship, out of this linkage between the fruitive activities, basically, right? దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవాను చే స్వయముగా బోధింపబడిన భగవద్గీత ఉపదేశమును అనుసరించేవాడు దివ్య జ్ఞానము ద్వారా అన్ని సందేహము నుంచి విముక్తులగును. సంపూర్ణ కృష్ణ చైతన్యముతో తాను భగవానుని అంశరూపముగా గుర్తించిన వాడు అప్పటికే ఆత్మజ్ఞానమునందు స్థిరుడై ఉండును. కనుకనే అతడు నిస్సందేహముగా కర్మబంధములకు అతీతుడై ఉండును. ఎప్పుడైతే మనము తాను భగవంతుని అంశరూపము అని గుర్తించి గ్రహించి ఆత్మజ్ఞానమునందు స్థితిలో అవుతామో అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా కర్మబంధము నుంచి విముక్తులు పొందుతాము.
అది మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్న కన్క్లూజివ్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ద జ్ఞానం బేసికలీ. సో ఆఖరి శ్లోకానికి వచ్చేసాక ఇది మనకి సమ్మరైజ్ చేస్తుంది. ఎలా చదువుతున్నారు ఆఖరి శ్లోకం? చదువుతున్నానమ్మా. చదవమ్మా. హరే కృష్ణ. తస్మాదజ్ఞాన సంభూతం హృత్సం జ్ఞానాసినాత్మనః చిత్వైనం సంశయం యోగం ఆతిష్టోత్తిష్ట భారత. అనువాదం. అందుచే అజ్ఞానము వలన నీ హృదయమునందు కలిగిన సందేహములను జ్ఞాన ఖడ్గముచే ఛేదించి వేయుము. ఓ భారత, యోగ సమన్వితుడవై యుద్ధము చేయుటకు లెమ్ము. తస్మాత్ అజ్ఞాన సంభూత, ఆ విధముగా అందుచేత అజ్ఞానాన్ని విడిచిపెట్టువయ్యా. సో ఆ అజ్ఞానముతో నీకు వచ్చిన హృదయమునందు కలిగిన సందేహములను జ్ఞాన ఖడ్గముచే ఛేదించివేయము. నీకు ఈ యుద్ధము చేయాలా చేయకూడదా అన్న వచ్చిన ఆ అజ్ఞానము జ్ఞానముతోని జ్ఞాన ఖడ్గము చేత దానిని ఛేదించి వేయము. ఓ భరత, యోగ సమన్వితుడవై యుద్ధము చేయము. యోగ సమన్వితము, యోగం అంటే మళ్ళీ భగవంతునితో బంధం ఏర్పరచుకున్న స్థితితోని నీవు యుద్ధాన్ని చేయుటకు లేము. అంటే ఏ కార్యానైనా సరే మనము దాని ఫలితాన్ని కాదు, దాని ఫలితం మనకి మంచి చేస్తుందా చెడు చేస్తుందా అన్న భావనను వదిలేసి, ఎందుకు వదిలేయాలి అంటే ఏ కార్యమైనా సరే అది భగవంతుని దగ్గరికి తీసుకువెళ్లే కార్యం అయి ఉండాలి. సో ఆ జ్ఞానముతోనే మన నిజస్థితి భగవంతుని అంశలు అన్న భావముని మనం గ్రహించి ఆ జ్ఞాన ఖడ్గము చేత ఫలితాన్ని మనం ఖండించగలిగి కార్యాన్ని చేసుకు వెళ్ళగలగాలి. అటువంటి విధంగా కార్యాన్ని చేసుకు వెళితే మనము బంధము నుంచి బయటపడిన వాళ్ళమి అవుతాము. ఇది కృష్ణ భగవానుడు ఇక్కడ కన్క్లూజివ్ గా చెప్పుకొస్తున్నారు. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు జనరల్ గా లాస్ట్ శ్లోకానికి వచ్చేసరికి చాప్టర్ అంతా కూడా ఒకసారి రివైజ్ చేస్తూ మనకి భాష్యలో చెప్పుకొస్తారు. సో ఈ అధ్యాయమునందు ఉపదేశింపబడిన యోగా పద్ధతి సనాతన యోగము లేదా జీవునిచే నిర్వహింపబడు నిత్య కర్మలని పిలువబడును. ఈ యోగా విధానము యజ్ఞకర్మలకు సంబంధించిన 2 విభాగములు కలిగి ఉన్నది. అందులో ఒకటి ద్రవ్యములు అనగా యజ్ఞమని భౌతిక వస్తు త్యాగం అని పిలువబడగా, రెండవది శుద్ధ ఆధ్యాత్మిక కర్మయోగమైనటువంటిది. సో ఒకటి భౌతిక వస్తు త్యాగం అయితే రెండవది ఆధ్యాత్మిక కర్మయోగం వంటిది. రెండవది శుద్ధ ఆధ్యాత్మిక కర్మయోగం అయినటువంటి ఆత్మజ్ఞానముగా పిలువబడుతుంది. ద్రవ్యమయ యజ్ఞము ఆత్మానుభూతితో అనుసంధింపబడనిచో అది భౌతిక కర్మగా పరిగణించబడదు. కానీ అట్టి యజ్ఞములు ఆధ్యాత్మిక లక్ష్యముతో లేక భక్తియుక్త సేవతో నిర్వహించేవాడు పరిపూర్ణ యజ్ఞములు చేసిన వాడును. సో తీసుకునే చేసే కార్యములు ఉండే కష్టాన్ని ఆధ్యాత్మిక లక్ష్యముతో భక్తియుక్త సేవతో నిర్వహించినప్పుడు మాత్రమే అది సంపూర్ణ యజ్ఞం అవుతుంది. ఇక మనము ఆధ్యాత్మిక కార్యకలాపాల గురించి పరిశీలించినచో వాటి ఎందు 2 విభాగములు చూడవచ్చు. అందులో ఒకటి తనను గూర్చి అనగా ఆత్మను ఎరుగట స్వీయ సహజస్థితి కాగా, రెండవది దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవాను గూర్చిన సత్యమును ఎరుగట కాగలదు. భగవద్గీత మార్గమును యథాతథముగా అనుసరించేవాడు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమునందలి 2 ముఖ్య విభాగములు సులభముగా తెలుసుకోగలడు. అట్టి వాణిని ఆత్మ భగవానుని అందులో అంశనడి సంపూర్ణ జ్ఞానము సులభముగా లభించింది. అట్టివాడు భగవానుని దివ్య కర్మను సులభంగా అవగతము చేసుకోగలడు. కావున అతనికి గల జ్ఞానము లాభదాయకము కాగలదు. ఈ అధ్యాయపు ఆరంభమున భగవానుని దివ్య కర్మలు అతని చేతనే చర్చింపబడినవి. సో ఆఖరికి వస్తే భగవంతుని తాలూకు నిజస్థితి అతనే చెప్పుకొస్తున్నాడు, శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడే చెప్పుకొస్తున్నాడు. ఇటువంటి కర్మలు మనం చేస్తే, ఏ భావనతో కర్మ చేస్తే భక్తియుక్త మార్గంలో నిలబడతామో, దేనిని జ్ఞానం అంటామో భగవంతుడే చెప్పుకొస్తున్నారు. ఏ జ్ఞానంతో మనం జీవితాన్ని వెలబుచ్చుకుంటే ఆయనకి దగ్గర అవుతామో ఆయన చెప్పుకొచ్చారు. అట్టి గీతాబోధనలు అవగాహన చేసుకొనని వాడు శ్రద్ధాహీనుడు మరియు భగవాన్ నుంచే ప్రసాదింపబడిన కొద్దిపాటి స్వాతంత్రమును దుర్వినియోగపరుచుకున్న వాడిగా భావింపబడును. అట్టి బాధనలు లభించిన పిమ్మడ కూడా భగవానుడు సచ్చిత్ జ్ఞాన స్వరూపుడని అతని నిజస్వరూపమును కొనలేని వాడు నిజముగా మూర్ఖ గ్రేసుడే. సో మనం ఎక్కడికి వెళ్ళాలో తెలీదు,
తెలిసినా వెళ్ళకపోతే మనంత దౌర్భాగ్యుడు మరొకడు లేడు. ఇదంతా తెలుసుకున్నా సరే మన మానవ జన్మతాలకి ప్రయోజనము భగవంతుని దగ్గరికి వెళ్ళడానికి కోసం ఉపయోగపడే గొప్ప పని ఉంటుంది. దాన్ని తెలుసుకున్న తర్వాత కూడా ఆ ప్రయత్నం మనం చేసుకోలేకపోతే దానంత మూర్ఖత్వం మరొకటి లేదు. అట్టి అజ్ఞానం కృష్ణ చైతన్యమునందు నియమములు పాటించడం ద్వారా క్రమముగా తిరిగిపోతుంది. సో నువ్వు మరి దీన్ని తెలుసుకుని ఏం చేయాలయ్యా అంటే ఓవర్ నైట్ నువ్వు అన్ని నేర్చుకోలేవు. కనీసం కృష్ణ చైతన్యంలో చెప్పిన పద్ధతులు పాటిస్తూ ఉంటే కాలక్రమేపా అది తొలగిపోతూ ఉంటుంది. వివిధ దేవతల కొరకే చేయబడి వివిధ యజ్ఞముల ద్వారా, పరబ్రహ్మోపాసన ద్వారా, బ్రహ్మచర్యము ద్వారా, నియమిత గృహస్థ జీవనము ద్వారా, యోగము ద్వారా, తపస్సు ద్వారా, భౌతిక సంపదల త్యాగము ద్వారా, వేదాధ్యాయం ద్వారా, వర్ణాశ్ర ధర్మం అనుసరించడం ద్వారా కృష్ణ చైతన్యం జాగ్రత్తము కాగలదు. ఈ పద్ధతులు ఫాలో అవుతుంటే ఆటోమేటిక్ గా కృష్ణ చైతన్య మార్గంలోని మనము స్టెబిలైజ్ అవుతాము. ఇవన్నీ నియమిత కర్మలపై ఆధారపడి యాగములుగా పిలువబడును. కానీ ఈ కార్యకలాపములన్నింటిలో ఆత్మానుభూతియే ప్రధాన అంశం. కనుక ఆ లక్ష్య సాధనను వాంఛించేవాడు భగవద్గీత యొక్క నిజమైన విద్యార్థి కాగలడు. అట్లుగాక శ్రీకృష్ణుని ప్రామాణికత్వమును సందేహించేవాడు పతనము చెందును. కనుక ఎవరైనా భగవద్గీతను గాని లేక మరొక ధార్మిక గ్రంథములు గాని ప్రామాణికుడైన ఆధ్యాత్మికాచార్య సన్నిధిన సేవ మరియు శరణాగతితో అధ్యాయం చేయవలెను. అనాది నుంచి అవిచ్ఛిన్నముగా కొనసాగుతూ వచ్చుచున్న గురు శిష్య పరంపర నుండి ప్రామాణిక ఆధ్యాత్మికాచార్యులు వచ్చును. సో ఇదంతా తెలుసుకున్న తర్వాత మనం సాధన చేసుకోలేకపోతే మనంత మొక్కుడు మరొకడు ఉండడు. ఇది తెలుసుకున్న తర్వాత మనము ప్రామాణిక గురువు దగ్గర ఒక విద్యార్థి రూపంలోని ఇవన్నీ నేర్చుకోగలిగితే బయటపడతాము. అనేక లక్షణముల సంవత్సరములకు పూర్వము సూర్యదేవులకు ఉపదేశింపబడి తదుపరి అతని ద్వారా ఈ ధరిత్రియందు వ్యాప్తి పొందిన శ్రీ భగవానుని ఉపదేశం నుండి అట్టి ఆచార్యులు ఏమాత్రము వైదొలగరు. కనుకనే ప్రతి ఒక్కరూ భగవద్గీత మార్గమును గీత ఎందే తెలుపబడినట్లు అనుసరించుచు ఇతరులలో నిజమైన మార్గము నుండి పెడద్రోవను పెట్టించినట్టు స్వార్థపరుల విషయంలో జాగృత వహింపవలెను. శ్రీకృష్ణుడు దివ్య పురుషుడు మరియు అతని కర్మలన్నీ నిస్సందేహముగా దివ్యములు. ఈ విషయమును అవగాతము చేసుకున్న వాడు గీతాధ్యాయపు ఆరంభము నుండి ముక్త పురుషుడవును. భగవంతుని తాలూకా ఔన్నత్యాన్ని, భగవంతుని తాలూకా నిజస్థితిని గ్రహించి అతని తాలూకా కథలని, అతని తాలూకా లీలలని చదువుతూ అతనితో బంధాన్ని ఏర్పరచుకోవడం కోసము భగవద్గీత ఉపయోగపడగలగాలి. అట్లాగనే భాగవతం ఉపయోగపడగలగాలి. వచ్చేది జన్మాష్టమి. ప్రతి చోట కూడా ప్రతి గుళ్ళో కూడా కృష్ణ కథలు చెప్తూ ఉంటారు. కృష్ణుడి గురించి భక్తితో సేవిస్తూ ఉంటారు. సో ఈ వారాన్ని మనం కంప్లీట్ రాబో 2 weeks ని బలరాం జయంతి, కృష్ణ జయంతి, వీటిని మనం సద్వినియోగపరుచుకుని భగవద్గీత నాలెడ్జ్ ని మరింత నేర్చుకోవడానికి భగవంతుని ప్రార్థన చేయాలి, ప్రార్థన చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడాలి అని కోరుకుంటున్నాను. సో విత్ దట్ విల్ కన్క్లూడ్ దిస్ చాప్టర్. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ లెట్ us డిస్కస్ ఫర్ few more minutes. We already exceeded couple of minutes, but ఇంకెవరికైనా ఏమైనా క్వశ్చన్లు ఉంటే కొంచెము డిస్కస్ చేద్దాం. సో చతుర్థాధ్యాయము ఇలా ఇన్ని సెక్షన్స్ కింద డివైడ్ చేసి సెక్షన్ బై సెక్షన్ వెళ్ళాము. ఫస్ట్ సెక్షన్ లోని అర్జునుడి క్వశ్చన్లు, దానికి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అవతారం యొక్క దివ్యత్వాన్ని మనం గ్రహించుకుంటూ వచ్చాము. సో లెట్స్ నాట్ గో త్రూ ఆల్ ది శ్లోకాస్. ఎనీబడి ఎనీ క్వశ్చన్స్? No, Prabhuji. భగవద్గీత ఎందలే దివ్య జ్ఞానమును చతుర్థాధ్యాయంలో భక్తి వేదాంత భాష్యము సమాప్తము. నెక్స్ట్ క్లాస్ లోని పంచమాధ్యాయం కర్మయోగము, అంటే కృష్ణ చైతన్య సహిత కర్మ. ఇప్పుడు మూడో అధ్యాయం కర్మయోగము, 4వ అధ్యాయము జ్ఞాన యోగము. ఈ రెండు కలిపి కర్మ ఎట్లా చేయాలో, కృష్ణ చైతన్య సహిత కర్మ, డూయింగ్ కర్మ ఇన్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ అనేది భక్తితో కర్మను ఎట్లా చేయాలో 5వ అధ్యాయంలోని చూస్తాము. అది నెక్స్ట్ వీక్ నుంచి డిస్కస్ చేద్దాం. రైట్? హరే కృష్ణ. anything anybody wants to add anything? If we go a little fast in this today's session, we did about 9 shlokas. Okay namma? Prabhu unnara? Yes. All Guruji, all good Guruji. Questions ఏమి లేవు Guruji. All right. So there's nothing, then I think we will
conclude the class here. हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। హరే కృష్ణ ప్రభు దండావత్ ప్రణామం. క్లోజ్ చేస్తున్నానమ్మా.